my dear students, on behalf of Mutayamal Engineering College, Internal Quality Assurance Cell and Women Empowerment Cell, I'm happy in welcoming our today's expert for this national seminar, Madam Usha Ishwaran, Professor and Dean, Department of ECE, Infant Jesus College of Engineering, and Planning Board member, Tiruvallur University. We are very happy to be here with you, ma'am. Thank you for accepting our invitation for this national seminar on life skills to overcome failures. Welcome you, ma'am, once again. It's my honor to welcome our secretary, joint secretary, and our beloved principal, deans, HODs, faculty members, WC coordinators, and students for this fine event. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. I'm very honored to introduce our chief guest, Professor Dr. Usha Ishwaran. Madam was a planning board member of Tiruvallur University. She is also an active engaged in impacting skill development, career development, empowering women, academic consultancy through SEEK as CEO. And she is the alumni of Annamalai and Andhra University with a bachelor and master degree in electronics and instrumentation engineering. She is being awarded doctorate by Jawaharlal Nehru Technology University, Hyderabad. In her credit, she has completed in the year 2011, a professional with 30 years of experience in the field of education and industry. She is a leadership position in engineering institution as principal, director, dean, and placement officer. She is specialist in education institutions, skill and teaching impacting process and placement. She is also a fellowship member in Institution of Engineers in India, fellow Institute Society of Technical Education, ISEE, IEEE member, and so on. And she is an international technical journal reviewer for the technical paper for both the presenter and for the publication. Over the past few years, she has been conducted numerous training program and seminar for the corporate and institution as enrich the knowledge of participants through the interactions and knowledge sharing, contribution, and the impact learning and to improve the development. She's addressed over 30 lakhs people on the various platforms. She has been conducted stress relief, parenting, life skill workshop, and more than 10 lakh people from the mass conduct of the programs. Dr. Usha Ishwaran has been received award of Karmavir Global Fellowship, Karmavir Chakra Institute of ICNO and United Nations. This award is the Best Honor Award to Dr. Usha Ishwaran for her constitute dedicated service for the society. She is the Best International Inspiring Global Women Health Award for the year 2020. And she has been active volunteer for extending help near during the disasters like COVID and all the things. Usha has a key project education for the adolescents from the age 4 to 15 about personal safety in schools, so they have been seek for unsafety situation. She's also conducted online awareness program for enlightening the women for the particular. Usha also trained and empowered teachers, parents with the knowledge, attitude, and skill present and deal with the child sexual abuse and use the research to push the policies of the systematic change. Dr. Usha has a successfully developed and conducted skill enhancement program for the large government organization like Railway Protection Force and being well received since to approve the railway as a standard part for the training and curriculum has been conducted in her credit and in her credit so on, and she has 1,200 videos on her YouTube channel which is mainly focused on the guidance, motivation message and self-confidence, overcome the stress, psychological problem, work-life balance, life psychology, importance and various priceless angry management, entrepreneurship and career awareness, and many tips on the placements, and always to develop a positive attitude. She is a passionate and supporting social cause and numerous NGOs in the state. She is also called as a pink ambassador for NGOs. And she has been awareness given pink ambassador. She has been given many programs on breast cancers and women-centric issues. She is also a guest speaker for the various television talks on the life skill, parenting skill, social and women-centric issues. So we are very honored to have such a personality among us.
We always used to say quotes, push yourself because no one else is going to do for you. To prove these words true, our Dr. Usha Ishwaran, Professor Dean, Department of Computer Science, ECE, from Planning Board member, she has been always motivated the students for their growth and to impact directly to the nation growth. So we are very honored to welcome you, madam. Thank you so much. Can I share the screen? Yes, ma'am. Yeah, you can share. So, very, very good morning, my dear students, ladies and gentlemen. Good morning, ma'am. Very good morning. Let me try sharing. Good morning, ma'am. Is my screen visible for you, the PPT? Yeah, ma'am, it's visible. Yes, Yeah, ma'am. yes, ma'am. It's visible, ma'am. What are you seeing in the screen? We Muthayamal Engineering College and with Usha Ishwaran, madam. Very good, excellent. Because I'm not able to see whether my screen is getting shared. Okay, the PPT is getting shared, isn't it? It's moving. Yes, ma'am. Okay. So very, very good morning, and I'm extremely happy, but I'm also feeling bad that I'm not able to be physically present there to see you all and your expressions, because it is toughest job to be online. For any speaker, she or he needs to look at the expressions of the audience, and that will actually make the session much more interesting. Anyway, I would look forward to be in person sometime in future. So I would like to wholeheartedly thank the management of Muthiyamal Engineering College, the staff teaching and non-teaching, and also the students and the Almighty for giving me this opportunity to be in front of you. Though it is an online session, I would like to share my experiences and suggestions to overcome failures, because as it is rightly said in the title that it is a life skill. So life skills are not taught in the syllabus. It is there only as you grow and you learn with experience. So this is something which is very, very essential for every human being, because everybody has a different view or perspective on this word failure. So this is what is stopping you from going ahead, and we need to change our perspective. At least by the end of this session, I think every one of you will understand the real meaning of failure, and you need to step forward and see what you can achieve. So this is what we are going to discuss today. And thank you so much for the Internal Quality Assurance Cell and the Women Empowerment Cell for organizing such interesting and important webinars for the students. And let me go into the session. As introduced, I'm Dr. Usha Ishwaran. I'm a planning board member at Tiruvallur University. I'm also an engineer. And we focus on academic consultancy, career development, and the skill development, which are need of the everybody needs this very much. And I'm an academician, educationist, entrepreneur, career analyst, professional life skill coach, motivational speaker, NLP master practitioner, and a YouTuber. Of all these titles, my passionate title is career analyst, because now the students, not only now, even from my days, like we don't have a destination dream. We don't have any aspiration. We just go with the flow, or we just follow what others say, whatever the advice is given by our parents, the relatives, the teachers, friends, neighbors, who not.
everybody will shower the advice. Advice is available free of cost. So everybody will give their advices like, you take this branch, you study this particular curriculum, and you will be able to extremely shine in this universe. But I totally disagree with the mass guidance given by people. As a career analyst, my focus is on understanding the strengths and abilities of an individual, because every individual is an expert in something. That is how the God has given you this birth. So based on the strengths and your abilities and your interest, and also lot of other things which I extract from a child, I design the destination of the child. Okay. So this is what is my most passionate job, which I've been doing. So once the destination is decided, then the path can be laid perfectly, and you don't have to worry about whether this is right or this is wrong. So this has to be decided, and that is what I do, and I'm very, very successful. And I could see the children deciding their destination and then taking their journey forward. So this is very, very important. And I have over 30 years of experience, especially, you know, like when we talk about the college experience or a student experience. More than that, I can say that I have more of life experience, because I'm a counselor for people with depression related issues. For more than 15-20 years I've been with people, interacting with them, understanding their psychology, and guiding them in a proper path. So converting a person who is not at all having a confidence to a confident person itself is something, a great job, and I love doing that. And I have addressed more than 30 lakhs of people on various topics, and also trained more than 1 lakh of students, as I will be training the students directly for the placements for my children, because I don't believe in just getting them a job. I need to prepare them for the future. Getting a job everybody can do, but the living, survival of the children is very, very important. And so I do add the life skills along with the training, which will enhance them or facilitate them to cope up with the industry requirements. And I have also personally trained and placed more than 10,000 students and counseled more than 10 lakh people. And to start with, I would like to give a message that with your permission, I think I can also mix Tamil along with my English, because here I'm not to prove my English knowledge. The thing is, I need to convey what I want to convey in a better way. That is only through our mother tongue. So whenever it is required, please excuse me. I may be conversing in the mother tongue, Tamil, and I hope you will also feel comfortable and you will take it, personalize yourself when we talk in our own mother tongue. So let me first of all ask you a big question, because this is what I said. When I do this job as career analyst, we ask every child, like, what do you dream of becoming? This is something not everybody has. If you ask more than 99% of the people, you know, the children will say that I do not know what I'm going to become, because they don't have a dream. So this is the starting point for everyone, that you need to have a dream. அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி கனவு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே இருக்கணும். கனவு இருந்தாதான் நம்ம இங்க போனோம், இப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட மனசு முன்னாடி, நம்மளோட கண் முன்னாடி, நம்மளோட கனவுலயும் வரக்கூடிய ஒரு இமேஜ் என்ன அப்படின்னா, நான் அந்த மாதிரியான ஒரு பொசிஷன்ல போய் இருக்க போறேன், நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் சாதிக்க போறேன், this is what I deserve to be and I'm going to achieve that. So this dream is first of all very, very important for every individual. Unless you have a dream, you will not know where to take your steps. எந்த இடத்துல எந்த வழியில போகணும்னே நமக்கு தெரியாது. மற்றவங்களோட ட்ரீம்ஸ்ல நம்ம வாழற மாதிரி ஆயிடும். That is how we take up the instructions from others and we follow what the others say. மற்றவங்க சொல்றதை கேட்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்களோட ட்ரீம்ஸை ஃபாலோ பண்ற மாதிரி தான் ஆகுமே தவிர, நம்மளோட ட்ரீமை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நம்ம ட்ரீமுக்கு தகுந்த மாதிரி அமைச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் அப்படி பண்றாங்க. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஸ்டார்ட்
deciding your destination. Yes, I wanted to become like this. After 10 years, after 20 years, then you dream about it and work towards it. So that is what is going to give you extraordinary results. And have you thought about it? So this is what is your assignment today as a homework. Like, you need to think about, what is my dream? Ennoda life வந்து எவ்வளவு important ஆன ஒண்ணு, நான் என்ன டிசைட் பண்ணிருக்கேன், நான் என்னவா ஆகணும், அதுக்கான முயற்சிகளை நான் பண்றேனா? So this is a very important question. Tomorrow or after 10 years, you will remember the same question what I have asked, and you may regret that, oh my God, அன்னைக்கு மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா, நமக்கு ஒரு கனவே இல்லையே, நம்ம பாட்டுக்கு ஏதோ போயிட்டே இருந்தோமே லைஃப்ல, நம்ம அதை பண்ணணும்னு நினைச்சிருந்தோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மள தயார்படுத்தி இருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி தாட் வந்து பின்னாடி வந்தது அப்படின்னா, that will be too late. So better start right now. You have taken a course, நீங்க ஒரு டிகிரி எடுத்து ஜாயின் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. அட்லீஸ்ட் நவ் யூ நீட் டு ஹாவ் அ ட்ரீம் அண்ட் யூ நீட் டு பிளான் ஃபார் இட். யூ நீட் டு பிரிங் இட் டு யுவர் இமேஜினேஷன், லைக் எஸ் ஐ வாண்டட் டு பிகம் லைக் திஸ். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் வென் யூ டூ திங்க் அபவுட் வாட் யூ வாண்ட் டு அக்கம்ப்ளிஷ், you are much more likely to live the life you want to live. So இதுதான் வந்து the very important message I want you to take away with you from this session. ஸோ நம்மளோட ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் என்ன, நம்மளோட ட்ரீம் என்ன, நம்ம எதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம், நம்மள எதுக்கு இந்த கடவுள் படைச்சிருக்காரு, நம்ம என்னவா ஆகணும். பிகாஸ் எவ்ரிபடி மே சே லைக் சக்சஸ் அப்படின்னு சொன்னா நான் பணம் சம்பாதிக்கிறது, நான் பெரிய வீடு கட்டுறது, அவ்வளோ கார் வச்சிருக்கிறது, உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்ன பாராட்டினா அதுதான் சக்சஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மாயையில நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். ஆனா நமக்கு என்ன தேவை, எது நம்மளை சந்தோஷப்படுத்தும்? ஏன்னா வாட் எவர் த பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு அப்ரிஷியேட் யூ இஸ் டெம்பரரி. அது நிரந்தரமே கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்க உள் மனசுல இருந்து ஆழ் மனசுல இருந்து உங்களுக்கு அந்த சந்தோஷம் வருதா அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். And that is your dream life. That is what you have to look forward. All these things are based on your mindset. So நீங்க உங்களோட மைண்ட் செட் வந்து எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட வாழ்க்கை அமையும். So the way you think of yourself and the world around you can make a huge difference. So நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ that is what is going to happen. So please believe me, don't think what others want you to think. Think what you wanted to think. This is your life. So this is what is going to give you extraordinary success in your life. Is my audio okay and visual okay? The PPTs are visible? Yes, ma'am. Absolutely. Okay, thank you. And everything starts here. Everything in life starts with your mindset. Your mindset is how you think about yourself and the world around you. It is the foundation of your success and happiness. This is very, very important. நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுமே நம்மளோட மைண்ட் செட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. நம்ம முடியும்னு நினைச்சா முடியும், நம்ம சந்தோஷமா இருக்கோம்னு நினைச்சா சந்தோஷமா இருப்போம். இல்ல நம்ம வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்மள யாராலையுமே வந்து மோட்டிவேட் பண்ண முடியாது, யாராலையுமே அதை மாத்த முடியாது. மைண்ட் செட் இஸ் அண்டர் யோர் கண்ட்ரோல். நீங்க உங்களுக்கு எப்படி ஒரு விஷயம் பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிறது நீங்க அனுமதி கொடுத்தாதான் அது நடக்கும். So that is based on your mindset. So உங்க mindsetல வந்து நீங்க எப்படி இருக்கணும் டிசைட். Don't blame anybody. Don't blame any situation or your environment. எல்லாத்துக்குமே காரணம் நம்ம தான். நம்மளோட mindset நம்ம எப்படி திங்க் பண்றோங்கிறது தான். A positive mindset எப்படி இருக்கும்? A positive mindset can help you become successful, confident and live a big life. இந்த ஒரு கோவிட் எடுத்துக்கிட்டாலே இதை எப்படி பாக்குறோங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேர் நினைச்சிருப்பாங்க, ஐயோ நம்மளால காலேஜ் போய் பர்சனலா எல்லாரையும் பார்த்து பிசிக்கலா மீட் பண்ணி படிக்க முடியலையே, நம்ம எல்லாம் ஆன்லைன்ல படிக்கிறோமே. இப்ப லாஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணவங்க இப்போ ஒரு 2 years ஆன்லைன்லயே படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவாங்க, ஐயோ காலேஜ் லைஃப் எல்லாம் மிஸ் பண்றோமே அப்படின்னு சொல்லி. பட் தட் இஸ் நாட் எண்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். சோ அது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக, நமக்கு மட்டும் கிடையாது, உலகம் ஃபுல்லா அப்படிதான் இருக்காங்க. ஆனா நமக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல நம்ம என்ன பாசிட்டிவா பண்ணலாம், என்ன கத்துக்கலாம், எதுக்காக இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு, ஓகே இங்க இருந்த இடத்துல இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். சோ லுக்கிங் அட் அ சிச்சுவேஷன் வித் அ டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட். அவ்வளவுதான், எல்லாமே போச்சு. நெகட்டிவா திங்க் பண்றது ஒரு மைண்ட் செட். ஓகே இருக்கிறதுல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ்.
mindset. Suppose you have a negative mindset, it can prevent you from reaching your goals and make your life miserable. So இருக்கிறத வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பாசிட்டிவா யோசிக்காம நெகட்டிவா யோசிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அடுத்த அடி கூட நம்மளால எடுத்து வைக்கவே முடியாது. எல்லாமே ஒரு நரகம் மாதிரி நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்கும். ஆனா அதையே வந்து ஓகே இது இப்படி இருக்கா, இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளால மாத்த முடியாது இல்லையா, சோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சோம் அப்படின்னா, definitely you will be able to see lot of opportunities coming in front of you. So remember, you can always change your mindset. So நம்ம mindset வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. யாருமே வந்து மாத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. Whether you think you can or you think you can't, you are right. So நம்ம தான் நினைக்கிறோம். இது ரெண்டுமே ஏன் ரைட்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு டீச்சரோ ஒரு அப்பா அம்மாவோ நிறைய வந்து நமக்கு வந்து அட்வைசஸ் பண்ணுவாங்க, நீ அதை பண்ணணும் அதை முடிக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா ஏன் வந்து எல்லாருமே அதை பண்றது இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது டீச்சரோ பேரண்ட்ஸோ நினைச்சா மட்டும் போறாது. It is the student, you have to think about it. So whether you think you can, இப்ப நீங்க வந்து உங்களால முடியும் அப்படின்னு நினைச்சாதான் அந்த வேலையை உங்களால முடிக்க முடியும். நான் வந்து சொன்னாலோ இல்ல உங்க டீச்சர்ஸ் வந்து சொன்னாலோ இல்ல உங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து சொன்னாலோ அது வந்து முடிக்க முடியாது. உங்க மனசுல உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரணும், எஸ் ஐ கேன் டூ இட் அப்படின்னு. ஆர் இஃப் யூ திங்க் யூ காண்ட், உங்களால முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், எங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யோர் மைண்ட் செட். ஸோ எவ்வளவு பேர் வந்து இந்த மாதிரி நினைச்சிருக்கீங்க, நான் எதுக்குமே லாய்க்கு இல்லை, என்னால எதுவுமே முடியாது அப்படின்னு எத்தனை பேர் நினைச்சிருக்கீங்க சொல்லுங்க. நானுமே சின்ன வயசுல நிறைய அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சிருக்கேன், என்னால முடியாது அப்படின்னு. ஆனா மை மதர் வாஸ் மை மோட்டிவேட்டர். She used to tell me, she used to explain me என்ன முடியும் என்ன முடியாது அப்படிங்கிறது. அதை வந்து பிராக்டிக்கலா she used to show me. இப்ப முடியாதுன்னு நீ நினைக்கிற ஒரு விஷயத்த நான் முடிச்சு காட்டுறதுக்கு நான் என்ன மாதிரி யோசிக்கிறேன், என்ன மாதிரி திங்க் பண்றேன், அந்த சிச்சுவேஷன் நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்லாம் வந்து அவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரம் தென் ஆன்வர்ட்ஸ் like something in my life I feel nothing is impossible. Where there is a will, there is a way. இந்த பழமொழிகள்லாம் சும்மா சொன்னதே கிடையாது, எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்டா தான் சொல்லியிருக்காங்க. So have you ever thought, have a self analysis, ask yourself, I am not good enough. என்னைக்காவது ஏதான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நீங்க நினைச்சிருக்கீங்களா, என்னால எதுவுமே முடியாது, நான் இதை எப்பவுமே என் லைஃப்ல பண்ண முடியாது அப்படின்னு எப்பவாவது நினைச்சிருக்கீங்களா? யோசிச்சு பாருங்க. கண்டிப்பா அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் எல்லாரோட லைஃப்லயுமே வந்திருக்கும். ஏன்னா அது வந்து அந்த டைம்ல வந்து நமக்கு தோணும், அவ்வளவுதான் நான் இவ்வளவு முயற்சி பண்ணமே முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாட் வந்து எல்லாருக்குமே வரும். ஆனா ஒரு பர்சன் சக்சீட் ஆறாங்க, எப்படி ஆறாங்க அப்படின்னு அவங்களோட மனசுக்குள்ள போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு 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 விஷயத்த முடிக்க முடியாதப்போ அவங்க என்ன தெரியுமா கேள்வி கேட்பாங்க, அதனால என்ன, சோ வாட், இப்ப முடியலன்னா என்ன, in future I will be able to do that. So that is what is the difference between a person who is able to achieve something and the person who is struggling to achieve something. இவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். நம்ம வந்து அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு நடக்கல அப்படின்னா என்ன டிசைட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து அதை முடிக்கவே முடியாது, நமக்கு அந்த தகுதியே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறோம். ஆனா சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள், இப்ப நிறைய பேர் நிறைய வெற்றிலாம் அடைஞ்சிருப்பாங்க, அவங்களெல்லாம் போய் கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களை மாதிரி பல மடங்குகள் அவங்க வந்து நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா என்ன வார்த்தைகள் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, சோ வாட், இந்த தடவை இல்லைன்னா என்ன, இன்னொரு தடவை நான் வந்து வின் பண்ணுவேன், ஐ கேன் அக்கம்ப்ளிஷ் எனிதிங் அண்ட் ஐ லவ் திஸ் சேலஞ்ச், ஐ கேன். அந்த ஐ கேன்ங்கிற ஆட்டிடியூட வந்து நம்ம கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா எந்தவித ஒரு தடைக்கல்லையும் தாண்டி அதை உடைச்சு எரிஞ்சிட்டு நம்ம வந்து போக முடியாதுன்னு மத்தவங்க நம்மள நினைச்சிருப்பாங்க பாருங்க, அதை விட தாண்டி நம்ம வந்து ஸ்கை இஸ் த லிமிட், எங்க வேணா நம்ம போய் நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம். So these types of thoughts form a positive mindset and make us successful. So நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம நினைக்கிறது தான், நீங்க முடியும்னு நினைச்சீங்கன்னா முடியும், முடியாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா முடியாது. So that is all in our mindset. And even if you are not able to do something, அதையும் முறியடிச்சு பண்ண முடிய சக்தி வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மனசுல, மைண்ட் செட்ல இருக்கு. இப்போ ஃபெயிலியரை வந்து எப்படி, ஃபெயிலியருங்கிற வேர்டை வந்து எப்படி பாக்குறோம், நம்ம ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணிருப்போம், இது வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இலக்கை அடையணுங்கிறப்போ அந்த இலக்கை வந்து அடைய முடியாதப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம், ஐ ஃபெயில்ட் இன் மை அட்டெம்ப்ட், அதை என்னால பண்ண முடியல, அந்த அந்த நிமிஷம் பண்ண முடியலங்கிறது தான் அதுக்கு ரீசனே தவிர, அதுக்கு மீனிங்கே தவிர லைஃப் லாங் என்னால பண்ண முடியலங்கிறது அதோட மீனிங்கே கிடையாது.
ஃபெயிலியர் அப்படின்னா அந்த நிமிஷம் என்னால தேவையான விஷயங்களை செஞ்சு முடிக்க முடியவில்லை, ஆனால் கண்டிப்பா எனக்கு ஃபியூச்சர்ல அதுக்கான திறமைகளை வளர்த்துண்டு என்ன தப்பு செஞ்சேன்னு கத்துண்டு என்னால அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணி அந்த இலக்கை என்னால அடைய முடியும் அப்படின்ற மைண்ட் செட் இருந்தது அப்படின்னா ஃபெயிலியர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ சக்சஸ். ஏன்னா ஃபெயிலியர் அப்படிங்கறத நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம கரெக்டா பண்ணாம ஒரு தப்பு பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ராங் இன்டென்ஷன் வந்து மைண்ட்ல வந்துருது. நம்ம தப்பா பண்றோம், நம்மளால பண்ண முடியாது. இப்ப ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்காங்கன்னு வைங்களேன், ஒரு 3 வயசு குழந்தை வந்து இல்ல 5 வயசு குழந்தை வந்து ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் விடுறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எழுத்து சொல்லி தராங்க, டீச்சர் சொல்லி தராங்க, அம்மா அப்பா சொல்லி தராங்க, நம்மளும் அந்த மாதிரி குழந்தையா இருக்கும்போது சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஏபிசிடி எழுதுறதுக்கு வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்போம். ஒரு அம்மா அப்பா ஒரு டீச்சர் கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த லோவர் கிளாஸஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு தான் வந்து ஆக்சுவலா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்கள் இருக்கும். ஏன்னா அவங்களோட பேசிக்ஸ் சொல்லி தரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. சோ அந்த ஏபிசிடியை வந்து 5 வயசுல நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்த ஏபிசிடி இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஏபிசிடி எழுத தெரியுமான்னு கேட்டா நீங்க சிரிக்க மாட்டீங்களா? ஏன்னா தட் இஸ் வாட் இஸ் த growth. அந்த 5 வயசுல அந்த குழந்தை என்ன நினைச்சிருக்கோம், ஐயோ நம்மளால லைஃப் லாங் ஏபிசிடியே எழுத முடியாது அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம். ஆனா அது மேல மேல போகும்போது என்ன ஆகும்னா அதோட மைண்ட் செட் அந்த பிரெயின் growth ஆகி அந்த ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து அப்ப பெரிய விஷயமா தெரிஞ்சது வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு விஷயமா நமக்கு தெரியும். சோ அதே மாதிரிதான் லைஃப்ல நமக்கும் அப்படிதான். ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு எக்ஸாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கும், 6th ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கும். அதே மாதிரி வரும்போது இப்ப நீங்க ஒரு காலேஜ்ல இருந்து அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும். சோ அந்த டைம்ல நீங்க நினைச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஐயோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளால படிக்கவே முடியாது, இது என்னப்பா சயின்ஸ்ன்றாங்க, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே புரியலையே நமக்கு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம படிப்பை நிறுத்திருந்தோம்னா என்ன ஆயிருக்கும். ஆனா அதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சு இந்த லெவலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பி பாத்தீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒரு விஷயமாவே உங்களுக்கு இருக்காது. இதே மாதிரிதான் லைஃப்ல பல விஷயங்கள் நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது நம்ம அடைய முடியாத விஷயங்கள் என்ன நினைக்கிறோம், எப்பவுமே லைஃப் லாங் நம்மளால பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறோம். அப்ப இதை நினைச்சுக்கோங்க, அந்த டைம்ல தான் நம்மளால பண்ண முடியலையே தவிர in future definitely we will develop our skill to achieve that particular goal. So failure is good and a crucial step on the path of learning. So எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஃபெயிலியர் நம்ம ஃபேஸ் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம கத்துப்போம். அதுக்கு என்ன மாதிரியான மைண்ட் செட் வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா growth mindset வேணும். Developing a growth mindset will empower us. It also changes our reaction to failure. With growth mindset, brain response will be larger as compared to the fixed mindset. Failure is inevitable, but by focusing our attention on what went wrong and how we could fix it, with growth mindsets, we will be able to turn failures into positive learning experiences. So this is what I would like to tell you, that growth mindset ங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதாவது failure is a necessary component of success. ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு விஷயத்துல வந்து ஃபெயில் ஆறோம் அப்படின்னா சப்போஸ் நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸே எடுத்துக்கலாமே, ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வந்து நம்ம ஃபெயில் 40 மார்க்ஸுக்கு கீழே வந்தா ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் சொல்றாங்க அப்படி? வாட் இஸ் தட் 40 மார்க்ஸ்? ஸோ அவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட்ல நீ ஒரு முழுசா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 100 மார்க்ஸ் வாங்கியிருந்தா தானே உங்களை வந்து பாஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன் 40 மார்க்ஸ்? மினிமம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அ சப்ஜெக்ட். அண்ட் ஆல்சோ ஐ டோன்ட் அக்ரி வித் த மார்க்ஸ், பட் டு கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள். சப்போஸ் யூ சப்ஜெக்ட் ஒரு ஃபெயில் ஆறோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப அந்த ஒரு புரிதல் நமக்கு இன்னும் வரலங்கிறதுனால நம்ம வந்து ஃபெயில்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம அந்த எக்ஸாம் எழுதும் போது இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதி நம்ம பாஸ் ஆறோம் இல்லையா? தட் இஸ் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஃபெயிலியர் அண்ட் சக்சஸ். ஸோ நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் சக்சஸே தவிர தெரியாத விஷயத்த வந்து வச்சுக்கிட்டு எப்பவுமே தெரியாம வச்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் அது ஃபெயிலியர். ஸோ ஃபெயிலியர் இஸ் அ நெசசரி காம்பனன்ட் ஆஃப் சக்சஸ். And in fact, our brains grow and develop in important ways whenever failure comes. So what is meant by growth mindset? This is very, very important. Growth mindset abdina enna? We all have beliefs about our own abilities and potential. அதுதான் நான் வந்து ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன். நம்மளோட எபிலிட்டிஸும் பொட்டன்ஷியலையும் நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து கம்மியா நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு என்ன எபிலிட்டிஸ் இருக்கு, என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னே நம்ம வெளியில கொண்டு வந்ததே கிடையாது. சோ நம்ம எப்பவுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மள ரொம்ப குறைவாவே எடை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். ஏன் அப்படி பண்றோம் தெரியுமா? we compare with others.
See, every individual will have a different and unique potential and ability. இதை வந்து நீங்க தயவு செஞ்சு மனசுல வந்து டீப்பா எடுத்துக்கோங்க. எல்லா மனிதர்களுமே இந்த உலகத்துல வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒன்னொன்னு செய்யறதுக்காக வந்திருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தர் ஒரு யுனிக் எபிலிட்டியோட பிறந்திருக்காங்க. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம், மத்தவங்கள மாதிரி நம்ம ஆகணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது உங்க எபிலிட்டியா இருக்காது. ஸோ உங்களோட கிஃப்ட் அந்த எபிலிட்டி இல்லாத ஒரு விஷயத்த ட்ரை பண்ணும்போது உங்களால எக்ஸ்பர்ட் லெவலுக்கு போகாம மீடியோகார் லெவல்லயே நீங்க இருப்பீங்க. அதனாலயே என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்குன்னு இருக்கிற எபிலிட்டியை நீங்க மறந்துடுவீங்க. லைஃப்ல வந்து நிறைய பேர் அவங்களோட எபிலிட்டிஸையும் மறந்துருக்காங்க, உங்களோட கேப்பபிலிட்டிஸையும் மறந்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் யூ நீட் டு டூ இஸ், for a growth mindset, you need to understand and explore what is your potential and what is your ability. Don't compare yourself with others. Only thing what I suggest you to compare, எப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நான் வந்து என்னோட கம்பேர் பண்ணிக்கணும். நான் நேத்திக்கு எப்படி இருந்தேன், இன்னைக்கு எப்படி இருக்கேன், நான் எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கேன், எந்த அளவுக்கு க்ரோ ஆயிருக்கேன் அப்படிங்கறத தான் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணணுமே தவிர நம்ம வேற ஒரு பர்சனோட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த கம்பேரிசன் சரியான கம்பேரிசனே கிடையாது. So never ever compare yourself with others. Understand and explore your abilities and your potential and start comparing with your own self as how you were yesterday and how you are today. So நேத்தியை விட இன்னைக்கு நான் எதான வளர்ந்திருக்கேனா, நான் எதான மெச்சூர் ஆயிருக்கேனா, இன்னும் நிறைய நான் கத்துட்டு இருக்கேனா, this is what is you have to do. அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு புரிதலும் வரும். Then you will be able to understand what is growth mindset. So grow அப்படின்னா என்ன, I will split that into grow and mindset and I explain you what is grow mindset. So growth அப்படின்னாலே நமக்கு இங்கிலீஷ் மீனிங் தெரியும் இல்லையா, வளர்றது, டெவலப், சேஞ்ச், மெச்சூர், எவால்வ், இதெல்லாம் வந்து growth அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு லிவிங் திங்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா குட்டியா ஒரு செடி ஒரு சீடு போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள்ல அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளரும். அதே மாதிரி அனிமல்ஸ் வளருவாங்க, பீப்புள் வளருவாங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட பிரெயினும் வளரும். சோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நான் சொன்ன சின்ன அந்த ஏபிசிடி எக்ஸாம்பிள் தான். அந்த குழந்தையா இருக்கும்போது அந்த ஏபிசிடி வந்து அத புரிதலுக்கான அதோட பிரெயின் growth அவ்வளவுதான் இருந்திருக்கு. ஆனா அது படிப்படியா உங்களோட வயசு ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பிரெயினும் உங்களோட சேர்ந்து வளரும். உங்களோட எக்ஸ்போஷர், நீங்க பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள், பழகக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய கத்துப்பீங்க இல்லையா, அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ், திஸ் ஆல் வில் allow your brain to grow in a positive way. சோ அந்த மாதிரி வளரும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா முன்னாடி தெரியாத விஷயங்கள் கூட உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா மாறும். சோ இந்த நம்பிக்கை நமக்கு வேணும். இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் முடியல அப்படின்னு சொன்னால் லைஃப் லாங் அது முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனம் இல்லாம இன்னைக்கு முடியலன்னா என்ன, நாளைக்கு என்னால ட்ரை பண்ண முடியும், கண்டிப்பா ஒரு நாள் என்னால அதை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நமக்குள்ள இருக்கணும். அதுதான் வந்து growth அப்படின்னு சொல்றோம். And what is mindset? Mindset is the way our brain perceives ourselves in the world. இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லைட். அதாவது நம்மளை பத்தி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் my dear ladies and gentlemen. Mindset is very very important. First of all, feel proud about yourself. Feel proud about all the achievements you have done in your life right from scratch. வீட்டுக்கு போன உடனே ஒரு நோட் புக் எடுத்து உங்களோட ஆம்பிஷன்ஸ் எழுதுங்க, உங்களோட ட்ரீம் எழுதுங்க, உங்களோட எபிலிட்டிஸ் எழுதுங்க, உங்களோட பொட்டென்ஷியல் எழுதுங்க. அதே மாதிரி உங்களோட மைண்ட் செட்டையும் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணுங்க. நான் என்ன நினைக்கிறேன், என்னை பத்தி நான் என்ன நினைக்கிறேன், நான் முதல்ல பெருமையா என்னை பத்தி நினைச்சாதான் உலகம் என்னை பார்த்து பெருமையா நினைக்கும். நம்மளை வந்து இன்ஃபீரியரா தாழ்வா நினைச்சோம் அப்படின்னா வெளி உலகம், ஏன்னா நம்ம அப்போ ஒரு நம்பிக்கையே இல்லாத பேசுவோம். நம்ம பேசும்போது நம்ம மேலேயே ஒரு நம்பிக்கை இல்லைன்னா பேசும்போதும் அதே மாதிரிதான் நம்ம பேசுவோம். கான்பிடென்டா இருந்தோம்னு வைங்க, என்னோட பொட்டென்ஷியல் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா உங்களோட பேச்சிலையும் உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ்லயுமே உங்களோட கான்பிடன்ஸ் உலகத்துக்கு எல்லாம் தெரிய வரும். So first of all, start analyzing yourself, bring out your potential, bring out your abilities, list down in your notebook, and then analyze your mindset. ஒரு விஷயத்திலையும் நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்கிறத எழுதுங்க. நான் என்ன மாதிரி நினைக்கிறேன், ஒரு சிச்சுவேஷனையும் நான் என்ன நினைக்கிறேன், என்னை பத்தி தாழ்வா நினைக்கிறேன்னா உயர்வா நினைக்கிறேன்னா, என்னால முடியும்னு நினைக்கிறேன்னா முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன்னா. So this is what is the mindset which is very very important. And growth plus mindset, let us put these two words together, and when we combine them it means something really really important. A growth mindset is believing in your power of yourself and your brain.
This is the most important slide which I want you to capture in your mind. The growth mindset is believing, முதல்ல உங்களை நம்புங்க. You have potential, you have tremendous potential, and you believe that every day you're growing. Daily ஏதோ ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு, எக்ஸ்போஷர் இருக்கு, உங்களோட பிரெயின் க்ரோ ஆயிட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு முடியாத விஷயம் நாளைக்கு முடியும்ங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு வேணும். So that is what is the growth mindset. The growth mindset is when we know, when we practice, we will get better as something. So இன்னைக்கு முடியாத ஒரு விஷயம் வந்து நாளைக்கும் நாளனைக்கும் எப்படி முடியும் அப்படின்னா, we have to practice. Practice makes a man perfect. So keep practicing. வராது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், இல்ல ஃபெயில் ஆயிடுவோம் அது முடியாதுன்றதுல எதனால ஃபெயில் ஆறோம்ன்ற கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து ரிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாள் we will be an expert in that particular subject. There is nothing that it is not possible அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்பிக்கை, நம்மளால முடியுங்கிற நம்பிக்கை. அதுக்கப்புறம் வந்து focus on what is stopping you from achieving that, and focus on polishing yourself and improving your skills in that particular area. Nothing is impossible, my dear ladies and gentlemen. அதே மாதிரி growth mindset மாதிரி சில பேர் இப்ப நம்மலாம் இருக்கோம் இல்லையா, fixed mindset. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நமக்கு நம்மளோட எபிலிட்டிஸ்னால நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது, நமக்கு எந்த எபிலிட்டியுமே இல்லை, நம்மளோட பிரெயின் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரிதான் லைஃப் லாங் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறதுனாலதான் அதுதான் வந்து ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட். அதனாலதான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஒரு தோல்விங்கிற வேர்ட் என்ன மீனிங்? தோல்வி அப்படின்னா இப்போ என்னால அந்த விஷயத்த பண்ண முடியல, இப்ப என்னால அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியல. ஸோ அந்த ஒரு ஃபெயிலியர்ங்கிற ஒரு விஷயம் ஏன் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸடா முடியவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட மைண்ட் செட்டும் ஃபிக்ஸடா இருக்கிறதுனால. So that is very, very important that you need to have growth mindset. Growth mindset இருக்கிறவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா, failure is an opportunity to grow. ஒரு ஃபெயிலியர், ஒரு விஷயத்துல நான் வந்து பண்ண முடியல அப்படின்னா அது வந்து எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அது வந்து நான் வளர்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எப்படி அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? Suppose I started myself, I used to ask my father and mother. எனக்கு வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். எப்ப நான் சின்ன வயசுல இருந்து நான் வந்து கேட்பேன். அப்பா வந்து ஒரு ஸ்பீச் வந்து எழுதி கொடுத்தாங்க. ஐ ஸ்போக் இன் ரிபப்ளிக் டே இன் மை ஸ்கூல். என்ன பேசினேன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, ஐ பை ஹார்ட்டட் த ஸ்பீச். பை ஹார்ட் பண்ணிட்டு அங்க போய் நின்றுட்டு ரிபப்ளிக் டேக்கு வந்து எல்லாரையும் விஷ் பண்ணேன். வெரி குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ, ஹாப்பி ரிபப்ளிக் டே அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் அடுத்த சென்டென்ஸ் அப்பா என்ன எழுதி கொடுத்தாருன்னு சொல்லி எனக்கு மறந்துடுது. திருப்பியும் I started from a very good morning to all of you, happy Republic Day. I tried 2-3 times. ஆனா அதுக்கப்புறம் என்னால பேசவே முடியல. அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப அவமானமா இருந்தது. என்னடா இது, ஸ்பீச் கொடுக்கலான்னு போயிட்டு பேச முடியலையே, எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா கிட்ட வந்து சொன்னேன். அப்பா, நான் இனிமே பேசவே போறது இல்ல, என்னால பேசவே முடியாது. அதாவது எனக்கு அப்ப இருந்தது என்னன்னா ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட். அதாவது அன்னைக்கு முடியல அப்படின்னா என்னைக்குமே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட். ஆனா எங்க அப்பா என்ன சொன்னாரு, எதனால உன்னால பேச முடியலன்னு சொல்லிட்டு நீ ஆராய்ஞ்சு பாத்தியா அப்படின்னு சொன்னோன்னு நான் சொன்னேன், எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரல, நீங்க எழுதி கொடுத்த அடுத்த லைன் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரல அப்படின்னு சொன்னோன்னு அப்பா சொன்னாங்க, ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பண்ணணும் அப்படின்னா எழுதி வச்சு பைஹார்ட் பண்ணி படிக்கவே முடியாது, உன்னோட மைண்ட்ல இருந்து அது வந்து இந்த வேர்ட்ஸ் வரணும், அதை வச்சு நீ பேசணும். சோ அந்த மாதிரி நீ வந்து பழக்கப்படுத்திக்கோ. சோ திஸ் இஸ் வேர் யூ ஹவ் டன் அ மிஸ்டேக். சோ நம்ம ஒரு ஃபெயில் ஆறோம் அப்படின்னா அதுல எதனால ஃபெயில் ஆறோம்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் நீ போகும்போது நீ யோசிச்சுக்கோ, இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு மைண்ட்ல இருந்து நீ பேசு. அப்போ உன்னால ஈஸியா பேச முடியும். நீ வார்த்தைகளை தேட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, எதையும் பைஹார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படின்னு அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் தி growth mindset. ஸோ அவர் என்ன சொன்னாரு, டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணு, டெய்லி கண்ணாடி முன்னாடி நின்று பேசிப்பாரு. உனக்கு அந்த தைரியம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆடியன்ஸ்க்கு முன்னாடி போய் பேசிப்பாரு. ஸோ இட் இஸ் an opportunity for me to grow. அன்னைக்கு நான் அந்த தப்பு பண்ணினதுனாலதான் அந்த தப்பு ஏன் நடந்ததுன்னு சொல்லி எங்க அப்பா திருத்தி இன்னைக்கு வந்து உங்க முன்னாடி நான் பேச முடியுது. ஸோ ஃபெயிலியர் இஸ் an opportunity to grow. எப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நம்ம பண்ண தவறுகளும் என்ன தெரியலேங்கிறது அது தெரிஞ்சுக்கிறதும் தான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் ஐ லைக் டு ட்ரை நியூ திங்ஸ். புதுசா ட்ரை பண்ணணும். ஏன் நம்ம ட்ரை பண்ண மாட்டேங்கிறோம்? நம்ம ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட் என்ன சொல்லுது, நீ ட்ரை பண்ண நீ ஃபெயில் ஆயிடுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு குரல் ஒலிக்குது இல்லையா, அதனாலதான் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணாம இருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி இல்லாம ட்ரை பண்ணுங்க, ஃபெயில் ஆகுங்க, பரவாயில்ல. சைக்கிள் கத்துக்கிறோம் இல்லையா, சைக்கிள் என்னைக்கான விழாம யாராவது கத்துக்க முடியுமா? கத்துட்டு இருக்காங்களா?
ஆனாலும் நம்ம ஏன் வந்து விழுந்து விழுந்து திருப்பி திருப்பி கத்துக்கிட்டோம்? அந்த சைக்கிளை எப்படியான ஓட்டிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையினாலதான் நம்ம விழுந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கிறோம். விழும்போது என்ன கத்துக்கிறோம்? எந்த மாதிரி உட்கார்ந்து எந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணா நம்ம வந்து விழாம இருப்போம்ங்கிறத நம்ம கத்துக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் லைஃப். ஸோ எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம அதுல ஃபெயில் ஆகி தான் திருப்பி வந்து சக்சஸ்க்கு வரோம். ஏன்னா அதுல நிறைய பாடங்களை நம்ம கத்துக்கிறோம். ஸோ ஐ கேன் லேர்ன் டு டூ எனிதிங் ஐ வாண்ட். Challenges help me grow. My effort and attitude determine my abilities, and feedback is constructive. This is a very, very important thing. நம்ம ஏதான ஒரு செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஃபீட்பேக் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா ஃபீட்பேக் வந்து ஒரு கரெக்டிவ் மெஷர். ஸோ அவங்க ஏதான ஒன்று சொன்னாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம அதை பண்ணும்போது நம்மள கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஐ ஆம் இன்ஸ்பயர்ட் பை த சக்சஸ் ஆஃப் அதர்ஸ். ஸோ யாராவது சக்சஸ் ஆறாங்க அப்படின்னா நமக்கு அது எப்படி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் போஸ்ட் பார்க்கும்போது எல்லாரும் சிரிச்ச முகத்தோட அவங்க போடுறாங்க, நான் அந்த அவார்டு வாங்கினேன், இதுல சக்சஸ் ஆன, நான் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஈவெண்ட் ஒண்ணு பண்ண, அது இதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அவங்க கஷ்டங்களையோ அவங்க ஃபெயில் ஆனதையோ யாருமே ஃபேஸ்புக்ல போடுறதே கிடையாது. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அது பாருடா அவங்க எல்லாம் வந்து இவ்வளவு ஈஸியா ஜெயிச்சிருக்காங்க, நம்மளால முடியலையேன்னு நினைக்கிறோம். யாரும் ஈஸியாலாம் ஜெயிக்கிறது கிடையாது. அவங்களோட கஷ்டங்களை யாரும் சொல்றது கிடையாது. அவ்வளவுதான். அதானே தவிர நீங்க போய் பேசி பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா, எவ்வளவு தூரம் ஃபெயில் ஆனேன்னு தெரியுமா, அதுல இருந்து நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க. அதே பிக்சட் மைண்ட் செட்டா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், ஃபெயிலியர் இஸ் த லிமிட் ஆஃப் மை எபிலிட்டிஸ். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நமக்கு அவ்வளவுதான், நமக்கு திறமையே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் பிக்சட் மைண்ட் செட். ஐம் எய்தர் குட் ஆர் ஐம் நாட். நான் ஒண்ணு பண்ண முடிஞ்சா பண்ண முடியும், பண்ண முடியலன்னா பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட். அண்ட் ஐ டோன்ட் லைக் டு பி சேலஞ்ச். சேலஞ்சஸை எதிர்கொள்றதுக்கு பயப்படுவாங்க. அண்ட் மை பொட்டன்ஷியல் இஸ் ப்ரீ டிட்டர்மின்ட். என்னோட பொட்டன்ஷியல் இவ்வளவுதான், அதை வந்து என்னால வளர்த்துக்க முடியாதுன்னு நினைப்பாங்க. அண்ட் when I'm frustrated, I give up. ஸோ நம்ம வந்து மனசுல ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எப்போ வரும், நம்ம ஃபெயில் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன பண்ணுவோம், we will give up. ஐயோ அவ்வளவுதான்ப்பா, என்னால முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிடுவோம். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன் ஃபார் த பீப்புள் டு ஃபெயில் டு அச்சீவ் தேர் கோல்ஸ் இஸ் தட் தே டெண்ட் டு கெட் டிஸ்கரேஜ்ட் பை தி அப்டிகல்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ். இதான ஒரு தடை வந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம டிஸ்கரேஜ் ஆயிடும். அதனாலதான் வந்து நம்ம அதை அடுத்த ஸ்டெப்பை எடுத்து வைக்கவே மாட்டோம். ஆனா தைரியமா அடுத்த ஸ்டெப்பை எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே நம்மளோட சக்சஸா இருக்கும். இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சக்சஸ்ங்கிறது வந்து ஸ்டம்பிளிங் ஃப்ரம் ஃபெயிலியர் டு ஃபெயிலியர் வித் நோ லாஸ் ஆஃப் எந்தூசியாசம். ஸோ ஒரு ஃபெயிலியர்ல இருந்து இன்னொரு ஃபெயிலியர் திருப்பி திருப்பி ஃபெயில் ஆறோமேங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து சோர்ந்து போயிடக்கூடாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஹாவ் எந்தூசியாசம். அந்த எந்தூசியாசமே லூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சொல்றாரு. இவரை ரொம்ப எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா, தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். அவர் என்ன சொல்றாரு, 1000 அன்சக்சஸ்ஃபுல் அட்டெம்ப்ட்ஸ் எடுத்திருக்காரு ஒரு லைட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா, I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work. ஸோ என்ன பண்ணினா அது ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத நான் கத்துட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதானே தவிர நான் ஃபெயில் எல்லாம் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சொல்றாரு. ஸோ அந்த மாதிரி சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் நிறைய கண்டுபிடிச்சதுனாலதான் நம்ம வந்து நிறைய டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ சப்போஸ் அவங்க வந்து ஃபெயில் ஆகாம எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்களான்னு பார்த்தா இருக்கவே இருக்காது. பல 1000 தடவை அவங்க வந்து ஃபெயில் ஆயிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபெயில் ஆனப்போ விட்டுட்டு போயிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆயிருக்கும், நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சொபிஸ்டிகேட்டட் லைஃபை வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கவே முடியாது. So this is what is the takeaway you need to have, that negative results are just what I want. Thomas Alva Edison என்ன தெரியுமா சொல்றாரு, நெகட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் தான் எனக்கு வேணும், ஏன்னா they are just as valuable to me as the positive results. I can never find the thing that does the best until I find one that don't. அதாவது நான் எது நல்லா பண்ணோம், எப்படி பண்ணா நல்லா பண்ணுவோங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிப்போம், எப்படி பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தெரிஞ்சாதான் அது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறாரு. If you never know failure, you will never know success. ஸோ ஃபெயிலியரை கண்டு நம்ம பயந்து ஓடவே கூடாது. ஏன்னா ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போறதுக்கான ஒரு படிக்கல். ஸோ setbacks and obstacles are actually treasures hidden in the plain sight. They force you to either level up. So இந்த மாதிரி தடைக்கற்கள் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சில பேர் அந்த 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 இடத்தை விட்டே ஓடிடுவாங்க, அந்த ஃபீல்டை விட்டே ஓடிடுவாங்க. சில பேர் வந்து அதையும் ஃபேஸ் பண்ணி ஓவர் கம் பண்ணி அவங்க வந்து அந்த ஃபீல்ட்ல சக்சீட் பண்ணி காட்டுவாங்க. ஸோ மெனி அன்பார்ச்சுனேட்லி லீவ் த பிளேயிங் ஃபீல்ட். ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையே ஒரு விளையாட்டு மைதானம் தான். ஸோ நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன நினைக்கிறோம், ஏதாவது ஒண்ணுக்கு நடக்கல அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்றோம், அதை விட்டுட்டு இன்னொரு எவ்வளவு பேர் பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிப்பாங்க,
ஒரு மாசத்துலயே அவங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வரல அப்படின்னா அந்த பிசினஸை மாத்துவாங்க, வேற பிசினஸ்க்கு போவாங்க. இந்த மாதிரி பல வேலைகள்லயும் சக்சஸ் ஆகல அப்படின்னா அந்த மாதிரி மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து முயன்று அதுல வெற்றி அடையறதுக்கான டிட்டர்மினேஷனை நம்ம வந்து மனசுக்குள்ள கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளால சக்சஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா எவ்ரி பர்சன் ஹேஸ் அப்டக்கிள்ஸ் இன் லைஃப். அப்டக்கிள், தடைங்கிறது வந்து எல்லார் வாழ்க்கையிலுமே இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி சில பேர் வெளியில சொல்லுவாங்க, சில பேர் வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் கண்டிப்பா தடைகள் இல்லாத வாழ்க்கையே கிடையாது. ஸோ ஹவு தே ஓவர் கம் டிட்டர்மின்ஸ் த சக்சஸ். நீங்க எப்படி வந்து ஓவர் கம் பண்றீங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட மைல்கல்கள். நம்ம வாழ்க்கையில இந்த கீழே இருக்கிற படியில இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம அந்த மேல இருக்கிற அந்த கேட்டு கிட்ட போனோம், அதுதான் என்னோட கோல், டெஸ்டினேஷன் வச்சுக்கலாம். ஒரு படியா ஏறி போறோம். ஒரு படியா ஏறுறேன்னா ஒரு படி ஏறின உடனே வழுக்கிடுச்சு, கீழே விழுந்துட்டேன். அப்ப என்ன நினைக்கிறேன், ஐயோ எல்லா படியும் வழுக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படியிலேயே ஏற வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திரும்பி போயிட்டேன் அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட். இல்ல இந்த படியில வழுக்கி இருக்கா, ஏன் வழுக்கி இருக்கு, ஓ அந்த இடத்துல வந்து நான் சரியா கால் வைக்கல போல இருக்கு, இல்ல அங்க வந்து ஏதோ ஒரு வழுக்கிற மாதிரியான ஆயில் இருக்கு. சோ இதெல்லாம் வந்து நான் எலிமினேட் பண்ணிட்டு நான் காலை எடுத்து வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு இனிமே வழுக்காது. மத்த ஸ்டெப்லயும் அதே இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஏன் நினைக்கணும், மத்த ஸ்டெப்ல நல்லா இருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்ல கால் வச்சு ஒன்னொன்னுலயும் ஏதான ஒரு தடைக்கற்கள் வரும்போது, வழுக்கி விழும்போது அது ஏன் வழுக்கி விழுறோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் போறவங்க தான் அல்டிமேட் கோலை வந்து நம்ம ரீச் பண்ண முடியும். சோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஒண்ணு முடியல அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறோம். சோ அதை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும். அண்ட் ஒன்னொன்னுமே மைல்ஸ்டைல், நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு படிக்கல்லுமே வந்து வெற்றி அடையும் போது ஒன்னொன்னையும் வந்து புரிஞ்சுட்டு நீங்க வெற்றி அடையும் போது that is something gives you an extraordinary feel. So that is very very important that you celebrate. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, கடைசி டெஸ்டினேஷன் போற வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து சக்சஸே அடையலன்னு நினைக்கிறோம். சின்ன சக்சஸ் கூட நீங்க வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஊக்கம் கிடைக்கும். அண்ட் மைல்ஸ்டோன்ஸ் மேக் யுவர் பிக் கோல் ஸ்மால் அண்ட் அச்சீவபிள். சோ நான் சொன்ன மாதிரி இங்கேருந்து கீழே இருக்கிற படியில இருந்து நம்ம மேல இருக்கிற அந்த கேட்டை வந்து ஒரேடியா நம்மளால கிராஸ் பண்ண முடியுமா? சின்ன படிப்படியா தான் வந்து மேல ஏறி போகணுங்கிறது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி சின்ன கோல்ஸ், இப்ப இந்த 1 week கோல், 1 day கோல், இல்ல 1 month கோல், ஒரு செமஸ்டர் கோல், இந்த மாதிரி நம்ம கோல்ஸை பிக்ஸ் பண்ணி அதை ஒன்னொன்னா ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா finally all these milestones will give you the final success. So no one is born knowing all the answers. So எல்லாருக்கும் எல்லா பதிலும் தெரிஞ்சிருக்கிறது கிடையாது. Each milestone you achieve is making you smarter, stronger and better person. So ஒன்னொன்னும் நம்ம, நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு படி ஏறும்போது ஒன்னொன்னு கத்துக்கிறோம். சோ நம்ம கத்துக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மள வந்து இன்னும் ஸ்மார்ட்டர், ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் பெட்டர் பர்சனா ஆக்குறது. எது ஆக்குறது? அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். that experience is very very essential. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி கிடைக்கும்? நம்ம அதை அனுபவிச்சாதான் கிடைக்கும். நம்ம ஃபெயில் ஆயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு அந்த முயற்சியே எடுக்கல அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே நமக்கு வராம போயிடும். சோ அப்புறம் எதை முயற்சி பண்ணணும்னாலும் ஒரு பயம் வரும். இது எப்படி பண்றது, இது எப்படி இருக்குமோ தெரியலையே, நமக்கு அது சக்சஸ் ஆகுமா ஃபெயில் ஆகுமோ தெரியலையே, இந்த மாதிரி கேள்விகள் மனசுல போயிட்டே இருக்கும். So you have to explore, you have to take up the challenges, experience, learn from your failures. So that is what is very very important, and milestones give you something to focus on. So ஒரு சின்ன மைல்ஸ் கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா you will know like எது மேல நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஷார்ட்டர் இருக்கும். நீங்க 10 விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டு 10 விஷயங்கள்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களால டைவர்ஷன் தான் ஆகுமே தவிர உங்களோட ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டட் ஃபோக்கஸ்டா ஒரு வேலையை செய்ய முடியாது. அப்படி கான்சென்ட்ரேட்டடா ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு வேலையை செய்யும் போதுதான் நுணுக்கமா பார்த்து சின்ன தவறுகளையும் திருத்திக்கிட்டு நீங்க வந்து ஒரு சக்சஸை வந்து அடைய முடியும். ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஃபோக்கஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி யுவர் எபிலிட்டி டு சே எஸ் டு ஒன் திங், but also a discipline to say no to the other. அப்படின்னா என்ன, ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியம்தான், அதே சமயம் தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு நோ சொல்லணும்ல. இப்ப சப்போஸ் நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட டைவர்ஷன் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன, மொபைல் போன்ஸ், நெட்ஃபிளிக்ஸ், யூடியூப் வீடியோஸ். சோ இந்த மாதிரி நிறைய டைவர்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளால ஒரு விஷயத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. சரியா ஃபோக்கஸ் பண்ணாம நம்ம இருக்கும்போது கண்டிப்பா we will face failures. சின்ன நுணுக்கங்களை நம்ம மிஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். So focus is very very essential in life. So now let me tell you
ஒரு வின்னர்ஸ் மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன். அதாவது வின்னர்ஸ் மைண்ட் செட் அப்படின்னா அவங்க தோல்வியே பார்க்கலங்கிறது கிடையாது, நிறைய தோல்வியே பார்த்திருப்பாங்க. ஆனா நான் சொல்ற growth மைண்ட் செட் அவங்களுக்கு இருக்கும். Let me talk about a very, very important person who his name is Karoli Takacs. அவர் வந்து ஒரு ஹங்கேரியன் ஆர்மில ஒரு சர்ஜென்டா இருக்காரு. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பிஸ்டல், அதாவது அந்த ஷூட்டிங் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியா பண்ணுவாராம். அவர் வந்து நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப்ஸ்ல நிறைய வின் பண்ணியிருக்காராம். ஸோ 1938ல வந்து அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நிறைய வின் பண்ணி ஒரு பெரிய பேரை வந்து அடையிறார். அவரோட ஒரே ஃபோக்கஸ், அவரோட ஒரே கோல் என்ன தெரியுமா? 1940ல நடக்க போற டோக்கியோல ஒலிம்பிக் கேம்ஸ்ல கோல்டு மெடல் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட ஒரே கோல். அவருக்கு லைஃப்ல ஒரே ஃபோக்கஸ், ஒரே விஷயம் என்னன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 50,000 தாட் வரும் அப்படின்னா 50,000 தாட்ஸுமே அவருக்கு வந்து ஒலிம்பிக்ல கோல்டு மெடல் வின் பண்ணணும் தான். எந்தவித டைவர்ஷனும் கிடையாது. ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். ஆனா எவ்வளோ ஒரு டிசாஸ்டர் அப்படின்னா, அந்த ஒரு ஆர்மியில வந்து அவர் ஒரு பாம் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த பாம் வெடிச்சு அவரோட வலது கை வந்து போயிடுது. அவரோட வாழ்க்கையோட லட்சியம் என்ன? கோல்டு மெடல் வின் பண்ணும் ஒலிம்பிக்ல. ஆனா அவர் வந்து அந்த 1940 ஒலிம்பிக்கு தயாராயிட்டு இருக்கும்போது அவரோட ஒர்க் பிளேஸ்ல என்ன பண்றாரு? ஒரு பாம் ஹேண்டில் பண்றாரு. அது வெடிச்சு என்ன ஆகுது? வலது கை போயிடுது. நீங்களோ நானோ இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம் அந்த டைம்ல? இவ்வளோ பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம், இவ்வளோ ரெடியா இருக்கோம், இவ்வளோ வந்து சாம்பியன்ஷிப்லாம் வின் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா நம்மளோட கை போயிடுச்சே. அந்த வலது கை போயிடுச்சுன்னா அவ்வளவுதான் இல்ல வாழ்க்கை நமக்கு. இனிமே வந்து எப்படி அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணோம் நம்ம எல்லாம் நினைப்போம் இல்லையா? ஆனா அவர் என்ன பண்ணாரு? He had a mental strength, the mindset of the winner, the determination to succeed, and yes, a healthy left hand. ஒரு வருஷம் வந்து வீட்டுல அவரு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு வெளியிலேயே வரல. திடீர்னு வந்து ஒரு சாம்பியன்ஷிப் ஒரு இது நடக்கும்போது வராரு. வரும்போது எல்லாரும் சொல்றாங்க, ஹே வெல்கம் கரோலி, நீ வந்து மேட்ச் பார்க்க வந்திருக்கியா, வா எங்களோட வந்து உட்காரு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் சொல்றாரு, நான் மேட்ச் பார்க்க வரல, மேட்ச்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க. ஏய் உன் கைய போயிடுச்சுல, எப்படி நீ போய் பிராக்டிஸ் பண்ணுவ அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவரு வந்து என்னோட இடது கை இருக்கு, வலது கை தான் போச்சு, என்னோட இடது கை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க திருப்பி ஒரு நேஷனல் லெவல் ஈவெண்ட் நடக்கும்போது போய் வின் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஒலிம்பிக் நடக்கிறது, 2 ஒலிம்பிக்ல வந்து கோல்டு மெடல் வாங்குறாரு. எப்படி வாங்குறாரு? அவரோட இடது கை மூலமா அவர் வாங்குறாரு. So this is what is the winner's mindset. We all have moments in our lives when we seem so close to the glory but suddenly lose everything. When that happens, don't worry about what you have lost. So நம்ம சக்சஸ் அடையணும் அப்படின்னா அந்த வின்னர்ஸ் மைண்ட் செட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, போனதை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது. இருக்கிறத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், that is what is the winner's mindset. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா? பொலம்பி தள்ளுவோம். ஐயோ எனக்கு அது போச்சு, நான் அவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன், அவ்வளோ waste of time talking about what you have lost. But focus on what you still have. உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம். அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சும் அதையும் ட்ரெயின் பண்ணி அதுலயும் வின் பண்ணி கோல்டு மெடல் ஒலிம்பிக்ஸ்ல வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா, இதை விட ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணுமா? ஒரு ஃபெயிலியரை வந்து சக்சஸா மாற்றுறதுக்கு என்ன மாதிரியான மைண்ட் செட் அண்ட் முயற்சி வேணும்னு முடியும்னு முதல்ல அவர் நினைச்சார்ல, அவர் நம்பினார்ல, அதுதான் வந்து growth மைண்ட் செட். ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? ஏதாவது நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு சறுக்கல் வந்ததுன்னா என்ன நினைக்கிறோம்? why me? கடவுள் ஏன் என்ன மட்டும் தண்டிக்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்கோமா? கடவுள் யாரையும் தண்டிக்கிறது கிடையாது. எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன் வரும். ஆனா ஏன் வரும்னா அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வெளியில வரீங்க, that is what is your ability. கடவுள் அந்த எபிலிட்டி உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு, ஆனா நம்ம தான் யூஸ் பண்றது கிடையாது. So when such situation comes, relax your mind, don't lose your confidence. முடியாதுன்னு நினைச்சிடாதீங்க. முடியும் அப்படிங்கறத பாசிட்டிவா வந்து நீங்க திருப்பி உங்களோட மைண்ட்ல கொண்டு வந்துட்டே இருக்கணும். பிலீவ் இன் யோர் இன்னர் ஸ்ட்ரென்த். we all have moments. நிறைய விஷயங்கள் நிறைய டைம் வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணிருக்கோம், நம்ம ரொம்ப முயற்சி பண்ணி லூஸ் பண்ணிருக்கோம். டோன்ட் வரி, ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் யூ ஹேவ். the foundation of your success and happiness எதுல இருக்கு? the positive mindset. that can help you become successful, confident and live a big life.
So this is very, very important. பட் நெகட்டிவ் மைண்ட் செட் இருந்தா என்ன பண்ணும், நீங்க அடையக்கூடிய விஷயங்களை கூட உங்களால அடைய முடியாது. That will prevent you from reaching your goals and make your life miserable. So remember, you can always change your mindset. இப்ப நீங்க அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு இருந்தா கூட கவலைப்படாதீங்க, கண்டிப்பா உங்களால உங்களோட மைண்ட் செட்டை மாத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை உங்களால கொண்டு வர முடியும். So remember, you can always change your mindset, and whether you think you can or you think you can't, you are right. நான் முதல்ல சொன்னதுதான், உங்களால முடியும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியும், முடியாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா யாராலையும் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த நிமிஷத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் திங்கிங் தட் எஸ் ஐ கேன் டூ இட். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட், நான் சொன்னேன் இல்லையா, சக்சஸ் ஆறவங்க எல்லாருமே என்ன கேட்பாங்க, ஏதாவது முடியாத சுச்சுவேஷன் வந்தா so what, ஃபெயிலியர் வந்தா so what, I can accomplish anything, I love this challenge and I can get our attitude, everything will be okay. உங்களுக்குள்ளே நீங்க சொல்லிக்கோங்க, what you think repeatedly will happen certainly. நம்ம நினைக்கிறது தாங்க நடக்கும், நினைப்பு தான் வந்து பழப்ப கெடுப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அந்த மாதிரி நம்ம நெகட்டிவா நினைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளோட ஃபெயிலியர் நம்மளாலதான், நம்மளோட சக்சஸும் நம்மளாலதான். ஸோ திங்க் இன் அ பாசிட்டிவ் வே. 2 சீட்ஸ் இருந்துதான், பக்கத்துல இருந்தது. அப்ப வந்து ஒரு சீடு வந்து சொல்லித்தான், எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை, நல்லா வந்து இந்த நிலத்துக்குள்ள நல்ல என்னோட ரூட்ஸ் எல்லாம் நல்ல டீப்பா போனோம், கீழே என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத நான் பார்க்கணும், அந்த எர்த்தோட கிரஸ்டுக்குள்ள போய் நான் பார்க்கணும், அதே மாதிரி நான் நல்லா மேலையும் நல்லா வந்து ஸ்ப்ரவுட் ஆகி இந்த மாதிரி ஒரு செடியா வளரணும், செடியா வளர்ந்து அந்த டியூ டிராப்ஸ் பாத்தீங்களா, அந்த ஒரு பனி காலம்புற அந்த பனி துளிகள் என் மேல விடணும், அதே மாதிரி அந்த வெயில் என் மேல படணும், அந்த சுகமெல்லாம் நான் வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீடு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அதே மாதிரி வளர்ந்துதான். அது பக்கத்திலேயே இருந்த சீடு என்ன தெரியுமா சொல்லிச்சு, ஐயோ எனக்கு பயமா இருக்குப்பா, என்னாலெல்லாம் வந்து இந்த நிலத்துக்கு கீழே அவ்வளவு தூரம் எல்லாம் போக முடியாது, அங்க என்ன இருக்குமோ எனக்கு தெரியாது, அதே மாதிரி நான் மேல வளர்ந்து வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா சின்ன பசங்கள்லாம் வந்து என்ன பிச்சு போட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது, நான் அப்படியே இருந்து பாக்குறேன், என்ன நடக்குது பாக்குறேன், அதுக்கப்புறமா வந்து நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுமா. சோ அதே மாதிரி சொல்லும் போது என்ன ஆகுது, இந்த ஒரு சீடு நல்லா வளர்ந்து ஸ்ட்ராங்கா ரூட்ஸ் வந்து வெளியில நல்லா பெருசா வளர்ந்துச்சான், இன்னொரு சீடாவே உட்காந்துருந்துதான். அப்போ ஒரு கோழி வந்து அந்த இடத்துல சாப்பிடறதுக்கு அப்படியே தோண்டி பண்ணோம்ல அந்த நிலத்துல, அதே மாதிரி பண்ணும்போது இந்த சீடை பார்த்துட்டு அதை எடுத்து வாயில போட்டு சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டே இருந்தான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அவர் லைஃப். அந்த 2 சீடு பேசும்போது ஒரு சீடு என்ன சொல்லிச்சு, நான் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், என்ன இருக்குன்னு தெரியாதுதான், ஆனா நான் லெட் மீ எக்ஸ்ப்ளோர், லெட் மீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனா இன்னொரு சீடு என்ன சொல்லிச்சு, பயந்துகிட்டே உட்கார்ந்து இருந்துச்சு, ஐயோ என்னால முடியாதுப்பா, அங்க என்ன இருக்குன்னே தெரியாது, அங்கெல்லாம் ஒரே இருட்டா இருக்கும். அசம்ஷன்ஸ், இஃப் யூ டோன்ட் நோ but you assume that there will be something which is not possible for you. So இந்த மாதிரி நினைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளால வளர முடியாது. One seed had a growth mindset and other seed had a fixed mindset. So finally என்னாச்சு, அதால வளரவே முடியல. The willingness to take the plunge, the willingness to move out of comfort zone. So நம்ம வந்து நல்லா வளரணும், நல்லா வந்து ஒரு சக்சஸ் அடையணும், எல்லா அப்டிக்கலும் ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்ற மனப்பான்மை இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு அது நினைச்சா மட்டும் போறாது. We should also have a willingness to take the plunge, the willingness to move out of your comfort zone. நம்ம எப்பவுமே கம்ஃபர்டாவே இருந்துடணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா எந்த வித சேலஞ்சையும் நம்மளால ஓவர் கம் பண்ண முடியாது, எந்த வித எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நமக்கு கிடைக்காது. The willingness to take risk, the willingness to hustle hard. So this is very, very important. So எவ்வளவு எஃபர்ட் போடணும், நம்ம 200% வந்து எஃபர்ட் போடணும். And the real lost in life are those who never started their journey. So failure அப்படிங்கிறது யார் உண்மையிலே யார் தோத்தவங்க தெரியுமா, எந்தவித முயற்சியும் எடுக்காம, எந்தவித தவறுகளையும் திருத்திக்காம, எந்தவித அனுபவங்களையும் பெறாம இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்களோட ஜேர்னியை இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணாமே இருக்காங்க பாத்தியா, அந்த 2வது சீட், அவங்கதான் தோத்தவங்க. ஆக்சுவலா முயன்று வெளியில வரவங்க, தைரியமா வரவங்களால கண்டிப்பா ஸ்கை இஸ் த லிமிட், எங்க வேணா அவங்க வந்து போலாம். ஆனா ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா கஷ்டம் இருக்கதான் இருக்கும். நோ பெயின் நோ கெயின். சோ அத பெயினை நினைச்சு நம்ம வந்து உட்காந்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால வாழ்க்கையில வெற்றி பெறவே முடியாது. சோ பெயினை வந்து பெயினா நினைக்காம அதையும் சுகமா தாங்கிக்கிட்டு நம்ம போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளால வெற்றி அடைய முடியும். சோ யூ ஹாவ் டு டிசைட். நம்மளோட பிரெயின் வந்து நிறைய நியூரான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. அந்த நியூரான்ஸ் வந்து நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் நம்மளால
நிறைய ஏற்படுத்த முடியும். புது புது கனெக்ஷன்ஸ். எப்படி புது புது கனெக்ஷன்ஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னா புது புது எக்ஸ்பீரியன்சஸால புது புது கனெக்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ அந்த கனெக்ஷன்ஸை வந்து பாசிட்டிவால பில்ட் பண்ணணுமா இல்ல இருக்கிற கனெக்ஷனை வந்து நெகட்டிவால டேர் பண்ணணுமா அப்படிங்கறது நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். அண்ட் செல்ஃப் டாக். செல்ஃப் டாக்னா என்ன? நமக்குள்ளேயே நம்ம பேசிக்கிறது. ஸோ யுவர் பிரெயின் இஸ் அ சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் யோர் செல்ஃப் டாக் இஸ் த ப்ரோக்ராம் இட் வில் ரன். ஸோ நீங்க என்ன பிரெயினுக்கு சொல்றீங்களோ அதை தான் அந்த பிரெயின் பண்ணும். நீங்க வந்து படிக்கும் போது எனக்கு வந்து மொபைல்ல கேம் விளையாடுறதா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா பிரெயின் என்ன தெரியுமா பண்ணும்? உங்களை அதை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக அப்பப்போ படிக்க உட்காரும் போது என்ன ஞாபகப்படுத்தும் தெரியுமா? நீ போய் கேம் விளையாடு, நீ போய் கேம் விளையாடு, நீ போய் கேம் விளையாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த டிஸ்ட்ராக்ஷன் தட் த பிரெயின் வில் பி கிவிங் யூ. அதே சமயம் நீங்க பிரெயினுக்கு நீங்க உள்ளுக்குள்ள செல்ஃப் டாக் சொன்னீங்கன்னு வைங்க, நான் நல்லா படிக்கணும், கண்டிப்பா இந்த எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் வாங்கணும், நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கணும், நல்ல ஒரு வேலைக்கு போகணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும், ஒரு நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாம நான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. நீங்க வேஸ்ட் பண்ணணும்ட்டு ஒரு மொபைல் போனை எடுத்தா கூட பிரெயின் என்ன தெரியுமா சொல்லும்? நோ 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 நோ, திஸ் இஸ் நாட் த டைம் டு ஸ்பெண்ட் யோர் டைம் ஆன் மொபைல் போன்ஸ், கோ அண்ட் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் வாட் யூ talk to yourself, what you think within yourself. So if you start saying that I am making progress, I will keep trying, that is what we call it as positive self talk. நீங்க உங்க மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னு வைங்க, நான் நல்லா முன்னேறிக்கிட்டே இருக்கேன், நான் ஒரு நாள் ஒன்னொன்னு கத்துக்கிட்டே இருக்கேன், I will keep trying, நான் வந்து முடியலன்னு விட மாட்டேன், I will keep trying பாசிட்டிவா சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா that is what we call it as a positive self-talk. So it boosts confidence, helps you succeed in life, help achieve your goals and gets you through the challenging times. So that is very, very important. இல்ல நான் எதுக்குமே லாய்க்கு இல்ல, I am not worth it, my opinion does not matter, யாருப்பா நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்க போறாங்க, என்னெல்லாம் ஒரு மனுஷனா யாராவது நினைப்பாங்களா, I will always fail, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அது என்ன சொல்லணும்? நெகட்டிவ் self-talk. So it lowers your self-esteem. Self-esteemனா என்ன? நம்ம மேல நமக்குள்ள ஒரு நல்ல மதிப்பு, நல்ல எண்ணங்கள், self-confidence இதெல்லாம் வந்து குறைஞ்சிரும். நம்மளே இப்படி சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளே நம்ம ஹேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம், நம்மளையே நம்ம வந்து குறைவா நினைக்க ஆரம்பிப்போம். இதனால நம்ம கூட இருக்கிறவங்களும் பழக மாட்டாங்க அண்ட் நல்லா கோல்ஸை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது. நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் தான் நம்ம மைண்ட்குள்ள வரும். ஸோ நமக்குள்ள என்ன சொல்லணும்? We should always start talking positive. I work hard. My ideas are unique. I won't give up. I will train my brain. I am resilient. ஃபெயிலியர்ல கூட நான் விழுந்தாலும் எழுந்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனப்பான்மை எனக்கு இருக்கு. Thoughtful and insightful. I can achieve great things. I can always improve. I cheer up myself. I will be grateful. I will be a good resource person. I will be unstoppable. I am caring, creative and ambitious. I will try new things. I am brave. So இந்த மாதிரியான பாசிட்டிவா உங்களோட வார்த்தைகள் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா you will be able to succeed. அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல், அந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வந்து உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும், அந்த தன்னம்பிக்கை உங்களுக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ ரெப்பிட்டேஷன் ஆஃப் தி அஃபர்மேஷன்ஸ். நான் காமிச்சது எல்லாமே அஃபர்மேஷன்ஸ், நீங்க உங்களுக்குள்ள சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ இதை வந்து நீங்க ரிப்பீட் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்களா உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு தன்னம்பிக்கை வளர ஆரம்பிக்கும். உங்களுக்குள்ள இருந்து வர குரல் வந்து பாசிட்டிவா ஒலிக்க ஆரம்பிக்கும். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை வர ஆரம்பிக்கும், என்னால முடியுங்கிற நம்பிக்கை வர ஆரம்பிக்கும். And once that belief comes, a deep conviction, things begin to happen. எப்ப உங்களுக்கு வந்து அது வருதோ அப்ப வந்து உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும். யார் சொல்லியிருக்கா? முகமது அலி சொல்றாரு. ஸோ அவங்க எல்லாம் கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு தான் வின் பண்ணிருக்காங்க, யாரும் ஈஸியாலாம் வின் பண்ணல. ஸோ now let me tell you a story about is something hold you back. ஸோ நம்ம வந்து நிறைய பேர் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு, ஆனா ஏதோ ஒண்ணு நம்மளை பிடிச்சி இழுக்குதுன்னு நினைக்கிறோம்ல, அதை பத்தி தான். ஒரு ஊர்ல வந்து 3 கழுதை ஒரு ஃபார்மர் வச்சுட்டு இருந்தாரு. அது 3ஐயும் வந்து அவர் வந்து ஒரு சந்தையில போய் விற்கிறதுக்காக அழைச்சிட்டு போறாரு. அழைச்சிட்டு போயிட்டே இருக்காரு, நடந்து தானே போவாங்க அந்த காலத்துல. ஸோ நடந்து போறாரு. அப்ப வந்து நடுவுல அவருக்கு வந்து குளிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தங்கரை வருது, குளிக்கிறதுக்காக ரெடி பண்றாரு. அப்ப வந்து அவர் கையில பாக்குறாரு 2 கயிறு தான் இருக்கு, ஒரு கயிறு வந்து நடுவுல எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிடுறாரு. அந்த கழுதையெல்லாம் கட்டி போட்டுட்டு போய் குளிக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. கட்டல அப்படின்னா அது எங்கேயானு ஓடிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு நஷ்டமாயிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தி பாக்குறாரு. அடடா, நம்ம கிட்ட 2 கயிறு தானே இருக்கு, இன்னொரு கயிறுக்கு எங்க போலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தூரத்துல ஒரு ஆள் இருக்காரு. சரி, அவர்கிட்ட போய் கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போறாரு.
அவர்கிட்ட போயிட்டு, சார் என்கிட்ட 3 கழுதை இருக்கு, நான் வந்து விக்கிறதுக்காக சந்தைக்கு போயிட்டு இருக்கேன், நான் போய் குளிக்கணும், அதுக்குள்ள இந்த கழுதையெல்லாம் ஓடி போயிடாம இருக்கு, கட்டி போடணும், என்கிட்ட 2 கயிறு தான் இருக்கு, உங்ககிட்ட ஒரு கயிறு இருந்தா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ அந்த மனுஷர் என்ன சொல்றாரு, நீ ஏன்பா கவலைப்படுற, நான் சொல்ற மாதிரி செய் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த 2 கயிறு இருக்கு இல்லையா, அந்த 2 கயிறால 2 கழுதியை கட்டு. அதை கட்டும் போது அந்த 3வது கழுதை பாக்குற மாதிரி கட்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த 3வது கழுதை கிட்ட வந்து கட்டுறா மாதிரி பாவனை பண்ணு. அதுக்கப்புறம் போய் நீ குளிச்சுட்டு வா, அந்த கழுதை எங்கேயும் போகாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி அவர் பண்றாரு. அப்புறம் போய் குளிச்சுட்டு பயந்துகிட்டே திரும்பி வர்றாரு. ஐயோ அந்த கழுதை ஓடிடாம இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எங்க நிறுத்தி வச்சிருக்காரோ அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தது. ஒரே சந்தோஷம் அவருக்கு. ஆஹா, நல்ல ஐடியா கொடுத்தாரு அவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த கிளம்புறாரு இல்லையா. அப்ப வந்து இந்த 2 கழுதிக்கு தானே கட்டியிருக்காரு, அந்த 2 கழுதியும் கட்டிட்டு தட்டி விடுறாரு, வாங்க என் பின்னாடி போலான்ற மாதிரி இது பண்றாரு. அந்த 2 கழுதை மட்டும் அவர் பின்னாடி போகுது. கொஞ்ச தூரம் போயிட்டு பாக்குறாரு, என்னடா அது 2 கழுதை தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி வந்து பாக்குறாரு. அந்த 3வது கழுதை எங்க நிறுத்தி வச்சாரோ அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கு. அவர் யோசிக்கிறாரு, என்னடா இது, இந்த கழுதை நகரவே மாட்டேங்குதே, தள்ளி பாக்குறாரு, அடிச்சு பாக்குறாரு, என்ன பண்ணாலும் நகரவே இல்லை. திரும்பி அந்த மனுஷங்கிட்ட ஓடுறாரு, ஐயா நீங்க சொன்னபடி பண்ண அந்த கழுதை நகரவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னு அவர் கேக்குறாரு, நீ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கழுதை கட்டின இல்லையா, அந்த கழுதியோட கயிறு அவுத்தியா அப்படின்னு கேக்குறாரு. சார் நான் கட்டவே இல்லையே, அது வந்து அந்த கயிறே இல்லையே, கட்டின மாதிரி பாவனை எல்லாம் பண்ண அப்படின்னு சொன்னோன்னு அவர் சொல்றாரு, கட்டலைங்கிறது உனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், ஆனா அந்த கழுதை என்ன நினைச்சிட்டு இருக்குன்னா நீ கட்டி இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கு, அதனால நீ எப்படி பாவனை பண்ணியோ கட்டினா மாதிரி அதே மாதிரி அதை அவுக்குற மாதிரி ஒரு பாவனை பண்ண, அது உன்னோட வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. திரும்பி ஓடி வர்றாரு. அந்த ஓடி வந்துட்டு அந்த கழுதிய கயிறை அவுக்குற மாதிரி பாவனை பண்ணோன்னு என்ன பண்ணுது, அந்த கழுதையும் இவரோட சேர்ந்து பின்னாடி வருது. So what is happening here? அந்த கழுதை வந்து தன்னை யாரோ கட்டி போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு மன ஓட்டத்திலேயே, மனதுல ஒரு மைண்ட் செட்டோடய அது இருந்ததுனாலதான் அந்த இடத்தை விட்டு அதால நகர முடியல. அதே மாதிரி நம்மளும் நிறைய சாதிக்கணும் இல்லையா, நிறைய சாதிக்கணும், நிறைய சேலஞ்சஸ் ஓவர் கம் பண்ணணும். ஆனா வாட் இஸ் ஹோல்டிங் அஸ் பேக்? ஏன் நம்மளால மூவ் பண்ண முடியல? ஏன் நம்மளோட ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் நம்மளால அடைய முடியல? வாட் இஸ் தட்? லேக் ஆஃப் ரிசோர்சஸ், லேக் ஆஃப் சப்போர்ட், லேக் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குல்ல நமக்கு. ஆனா ஏன் நம்மளால முடியல? நம்ம வந்து ஏன் we are tied up with this imaginary ropes? நம்மளே நம்மள கட்டி போட்ட மாதிரி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம்ல, என்ன அதெல்லாம்? They are nothing but the doubt, fear and hesitation. Doubt என்ன? நம்மளால முடியுமா அப்படிங்கிற டவுட். ஃபியர் என்ன? ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர். நம்ம ட்ரை பண்ணா நம்ம ஃபெயில் ஆயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம். ஹெசிடேஷன், இதெல்லாம் நமக்கு வராதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெசிடேட் பண்றது. இந்த 3 தான் நம்மள கட்டி போட்டு வச்சிருக்கு. சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், இந்த கயிறெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு we have to come out of our mental blocks. அந்த இமேஜினரி ரோப் எங்க இருக்கு? நம்ம மைண்ட்ல இருக்கு, நம்ம மைண்ட் செட்ல இருக்கு. சோ அதை விட்டு நம்ம வெளியில வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஜேர்னி வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கும். எக்ஸ்ப்ளோர், உங்களை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் என்னன்னு பாருங்க, உங்களுக்கு இருக்கிற எபிலிட்டிஸ் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. There are so many wonderful unique things about you. You just need to find them. நான் சொன்னேன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன்ல, அதே மாதிரி உங்களுக்குள்ள நிறைய 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 பொட்டன்ஷியல்ஸ் அப்படியே இருக்கு. அதெல்லாம் வெளியில கொண்டு வாங்க. முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் டோன்ட் கிவ் அப். யார் வந்து விட்டு போவாங்க என்னால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு? தன்னம்பிக்கை இல்லாதவங்க தான் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போவாங்க. டோன்ட் டூ தட். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா, தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய எல்லாம் கண்டுபிடிச்சவர் அவரு. டிசம்பர் 10th 1914 என்ன தெரியுமா ஆச்சு? யூஎஸ்ஏல அவரோட ஆபீஸ், அவரோட பெரிய பில்டிங், ஃபேக்டரி, எல்லா கண்டுபிடிப்பும் பேப்பர்லயே வச்சிருந்தார் அவர். இப்ப இருக்கிற மாதிரி இன்டர்நெட்லாம் இல்லாததுனால எல்லாமே அவரோட பேப்பர்ல ரிசர்ச்சஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தாரு. திடீர்னு வந்து ஒரு 10 பில்டிங் இருக்கிற அந்த ஃபேக்டரி அத்தனையும் எரிஞ்சிடுச்சு. பாத்தீங்களா ஃபிளேம்? இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் பிக்சர் ஆஃப் அவரோட ஃபேக்டரி வந்து எரிஞ்ச இது. எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க உங்களுக்கும் எனக்கும்? சப்போஸ் நம்மளோட அவ்வளோ, அதாவது எல்லாமே பேப்பர்ல இருக்கு, எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சு. அவர் எப்படி இருப்பாரு? அவர் எவ்வளவோ ட்ரை பண்றாரு, அணைக்கிறதுக்கு முடியல. அவர் என்ன பண்றாரு, அவரோட பையன் சார்லஸ கூப்பிடுறாரு. அந்த பையனுக்கு 20 வயசு. ஏய் போய் அம்மா அழைச்சிட்டு வா அப்படின்றாரு. இந்த பையன் சொல்றான், எதுக்குப்பா அப்படின்னா, பாரு இவ்வளவு பெரிய ஃபயரை வந்து லைஃப்ல உங்க அம்மா பாத்துருக்கவே மாட்டா,
கூட்டின்னு வா, அவளையும் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கூட்டிட்டு வந்து இந்த வயரை பார்க்க சொல்லணும்னா அந்த பையன் சார்லஸ் நினைக்கிறான். ஐயோ அப்பாக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடுச்சு போல இருக்கு, இவ்வளோ வந்து அவர் உள்ள அவ்வளோ விஷயங்களை வச்சிருக்காரு, அவரோட ரிசர்ச் இருக்கு, அவரோட அவுட்புட்ஸ் இருக்கு, ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு, ஆனா அவர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபயரை பாருங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பயப்படுறான். அப்பா அவர் சொல்றாரு, நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நான் ட்ரை பண்ணேன், என்னால அந்த நெருப்பை அணைக்க முடியல, அதனால அட்லீஸ்ட் அந்த நெருப்பையான பாக்கட்டும் உங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறேன் அப்படின்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து நியூயார்க் டைம்ஸ்ல இருந்து அவரை வந்து இன்டர்வியூ பண்றாங்க. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், நீங்க வந்து இந்த மாதிரி எரிஞ்சிடுச்சு உங்களோட பில்டிங்ஸ் எல்லாம், எப்படி என்ன நினைக்கிறீங்க, உங்களோட அவ்வளோ வருஷம் வந்து நீங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கினது எல்லாம் போயிடுச்சு, என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் சொல்றாரு, நான் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணேன், நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி அதை அணைக்கணும்னு பார்த்தேன், முடியல, ஆனா நான் திருப்பி வந்து நான் ஆரம்பிச்சிருவேன் என்னோட ஒர்க்கை, ஏன்னா இதெல்லாம் என்னோட உழைப்பு, எனக்கு திருப்பி அதை கொண்டு வர முடியும். நான் எதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, அந்த எரிஞ்ச இடம் இன்னும் சூடா இருக்கு, அந்த சூடெல்லாம் தணிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி என்னோட வேலையை ஆரம்பிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். So that is what is the courage, that is what is the attitude of a successful person. So இதுதான் அவர் ரீபில்ட் பண்ண அவரோட நியூ ஃபேக்டரி, எரிஞ்சு போன ஃபேக்டரிக்கு அப்புறம் அவர் வந்து ரீபில்ட் பண்ணாரு. நீங்களும் நானும் என்ன பண்ணுவோம், உட்காந்து தலைமையில கை வச்சுட்டு அழுதுட்டு இருப்போம். ஆனா அவர் என்ன பண்ணாரு, நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்ப்போம், இதையும் கடந்து போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாரு. ஸோ கிரேட் பீப்புள் டோன்ட் கிரை, தே ட்ரை. நம்மள மாதிரி அழுதுட்டு இருக்க மாட்டாங்க, அடுத்து என்ன பண்ணணுங்கிறத ட்ரை பண்ணுவாங்க. அண்ட் கிரேட் பீப்புள் டோன்ட் கிவ் அப், தே லிவ் அப். விட்டுட்டு ஓடிட மாட்டாங்க, இருந்து அதுலயே வந்து இன்னும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பாங்க. ஸோ க்ரோ த்ரூ யோர் லைஃப். இந்த ஜிராஃப் என்ன பண்ணும் தெரியுமா, அது வந்து அதோட குட்டி ஜிராஃப் பிறந்த உடனே அதை வந்து எட்டி உதைக்குமா, அதை போய் கொஞ்சாதான். ஒரு அம்மா வந்து குழந்தை பிறந்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குழந்தைய வந்து கொஞ்சுவாங்க இல்லையா, ஆனா அந்த ஜிராஃப் வந்து கொஞ்சவே மாட்டாங்களா, அந்த பேபி ஜிராஃபை வந்து எட்டி 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 உதைக்குமா. அது 2-3 தடவை எட்டி உதைச்ச உடனே அந்த ஜிராஃப் என்ன பண்ணுமா, எழுந்து ஓடுமா. அதுக்கப்புறமா எடுத்துட்டு வந்து அந்த ஜிராஃபை வந்து கொஞ்சமா இந்த பெரிய ஜிராஃப். ஏன் அப்படி பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா, அந்த ஜிராஃப் வந்து காட்டுல வந்து அந்த குட்டி ஜிராஃபை விட்டுட்டு இறை தேட போகும்போது ஏதான புலி சிங்கம் ஏதானு வந்து அதை சாப்பிட வந்தா அந்த சின்ன ஜிராஃப்க்கு வந்து அதை காப்பாத்திக்க எழுந்து ஓடுறதுக்கான சக்தியை வந்து அது பிறந்த உடனே அது கத்து கொடுக்குதான். அதாவது விழுந்த உடனே எழுந்து ஓடணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஃபெயிலியர்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் நீங்க அடைய போற சக்சஸுக்கான ஒரே ஒரு பாடம். ஸோ விழுந்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு விழுந்துட்டு அங்கேயே இருந்தா என்ன ஆகும், நம்ம எழுந்துக்கவே முடியல அப்படின்னா that is not going to give you any success. So that is what is very very important which we need to learn. So great people don't go through but they grow through the difficulties that come in our path. So difficulties ங்கிறது எல்லாருக்குமே இருக்கும். No challenges, no success. But know your challenges, you will know your success. There will be obstacles, there will be doubters, there will be mistakes, but with hard work there are no limits. And the most important reason why you should not quit or give up, ஏன்னா சின்ன வயசுலயே வந்து உங்க மனசுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா, உங்க பிரெயினுக்கு வந்து ஐயோ இது கஷ்டம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணும் அந்த பிரெயின், எவ்ரி டைம் நீங்க ஃபெயில் ஆகும்போது அது உங்களுக்கு ஞாபகமே படுத்திட்டே இருக்கும், வேணாம் விட்டுரு உன்னால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம குவிட் பண்ணவே கூடாது. And when you can't control what is happening, control the way you respond to what's happening, for that is where your power is. And when it is tough, will you give up or will you be relentless? Ask yourself. கஷ்டமா ஏதான ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தா நீங்க விட்டுட்டு ஓடிடுவீங்களா இல்லைன்னா அதை எதிர்கொண்டு இருப்பீங்களா அப்படின்னு பாருங்க. அதே மாதிரி 1% இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபார் த டே. எல்லாருக்குமே வந்து மைக்கேல் ஜாக்சன் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா. ஸோ அவரை வந்து கேட்குறாங்க, இந்த சின்ன வயசுல எப்படிங்க நீங்க இவ்வளோ வந்து ஒரு பெரிய ஆளா, நீங்க எல்லாரும் வந்து உங்களோட டான்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் உங்களோட சிங்கிங் எல்லாத்தையும் அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க, எப்படி உங்களால முடியுது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் சொல்றாராம், டெய்லி வந்து என்ன நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன், சின்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட், நேற்றுக்கு என்ன தப்பு பண்ணினேனோ அதை கரெக்ட் பண்ணிப்பேன். ஸோ என்னோட ஸ்டெப்பு வந்து கரெக்டா இல்லைன்னா அதை இன்னும் டெய்லி ரிஃபைன் பண்ணி இன்னும் பர்ஃபெக்ட் ஆக்குவேன். இல்ல எனக்கு ஏதான ஸ்டெப் தெரியல அப்படின்னு சொன்னா அதை புதுசா கத்துப்பேன். ஸோ இன்னைக்கும் நேத்திக்கும் எனக்கு கண்டிப்பா ஒரு டிஃபரன்ஸை நான் கிரியேட் பண்ணுவேன். 1% இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எவ்ரி டே. ஸோ டெய்லி என்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால தான் என்னால வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ஷனை வந்து அடைய முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ மேஜிக் மந்த்ரா. ஸோ எல்லாருமே டெய்லி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, we need to improve yourself. And master key to peaceful progress in life என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, accept the unchangeable. சில விஷயங்கள் மாற்றவே முடியாது அப்படின்னா start accepting and change the changeable. Changeable வந்து நம்மளோட மைண்ட் செட்,
சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட் டு அக்செப்ட் த ரியாலிட்டி அண்ட் ரிஜெக்ட் தி அன்அக்செப்டபிள். உங்களால முடியாத ஒரு விஷயங்கள், ஒத்துக்கவே முடியாத விஷயங்களை நீங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுங்க. ஆட்டிடியூட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட். நிறைய பேர் வந்து இந்த சோளம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுருப்போம் இல்லையா, என்ன ஆகும், அதுல இருக்கிற ஃபைபர்லாம் நம்ம பல்லுல போய் மாட்டிக்கும். அப்ப என்ன பண்ணும் நம்மளோட நாக்கு, அந்த ஃபைபரை போய் எப்படா வெளியில எடுப்போம் அப்படின்னு பார்க்கும். ஆனா அந்த 32 பல்லுல 31 பல்லுல எதுவுமே மாட்டிருக்காது. அதை போய் தேங்க் பண்ணுது அந்த நாக்கு. அந்த மாதிரி இல்லாம அது எங்க எது மாட்டிருக்கோ அதை தான் துருத்தி அது எடுக்க பார்க்கும். அதே மாதிரிதான் நம்மளோட மைண்டும். எப்போ ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மைண்ட் வந்து அதையே தேடி போயிட்டே இருக்கும். நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கும். ஆனா அதை பத்தி எல்லாம் நினைக்காம எது வந்து கெடுதலா இருக்கோ அதை பத்தியே நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஸோ இட் இஸ் நெசசரி ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் தட் வி ஃபோக்கஸ் ஆன் குட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அவர் லைஃப். ஸோ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அதை டீல் பண்ணலாம். அதுக்காக வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லா வந்து நெகட்டிவாவே நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது. டீல் வித் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ். லெட் அஸ் நாட் கன்சியூம் அவர் மைண்ட்ஸ் வித் நெகட்டிவிட்டி. when you feel discouraged in life, ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் நடக்குது, அதுல வந்து ஒரு பையன் பார்த்துட்டு இருக்கான். அதுல ஒரு வயசானவர் வந்து அந்த பையன் பக்கத்துல வந்து உட்காந்து மேட்ச் பார்த்துட்டே இருக்காரு. அவர் கேட்கிறாரு, நீ எந்த டீம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த மாதிரி எந்த டீம் அப்படின்னு சொல்றோம். உங்களோட ஸ்கோர் என்ன அப்படின்னு சொன்ன உடனே எங்களோட ஸ்கோர் 0, எங்களோட ஆப்போனன்ட் டீம் வந்து 3 எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் கேட்கிறாரு, என்னப்பா நீ இவ்வளவு ஹாப்பியா என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்க, நீங்க 0 எடுத்திருக்கீங்க, நீங்க எங்க வின் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பையன் சொல்றானா, இன்னும் ரெஃபரி வந்து விசில் அடிக்கலையே, இன்னும் டைம் இருக்குல்ல, கண்டிப்பா நாங்க வின் பண்ணுவோம்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. எங்களோட மேனேஜர்ஸ் மேல, எங்களோட பிளேயர்ஸ் மேல எல்லாம் எனக்கு நிறைய நம்பிக்கை இருக்கு, கண்டிப்பா நாங்க வின் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அந்த பையன் சொல்றானா. அந்த மேட்ச் எப்படி வின் பண்ணிச்சு கடைசியில? 5-4 in favor of the boys team. Finally அந்த boys team வந்து 5 பாயிண்ட் எடுத்து வின் பண்ணிட்டாங்க. So what is that the boy has told? The confidence. முடியும், இன்னும் டைம் இருக்குல்ல, அதுக்குள்ள ஏன் நீங்க முடிவு பண்றீங்க அப்படிங்கறது தான் அந்த பையன் கிட்ட இருந்து அந்த வயசானவர் கத்துக்கிட்டாராம். So why should we be discouraged when we have support of meaningful friends and family? எதுக்கு நம்ம வந்து உடைஞ்சு போனோம்? எதுக்கு வந்து நம்ம முடியவே முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம்? இன்னும் டைம் இருக்கு, நமக்கு நிறைய ரிசோர்சஸ் இருக்கு, நமக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியவங்க இருக்காங்க, நிறைய டைம் இருக்கணும் லைஃப்ல வாழறதுக்கு. அதனால கண்டிப்பா நம்ம வந்து வின் பண்ண முடியும். The truth is many of us blow the final whistle ourselves. அதாவது அந்த கேம்ல வந்து ரெஃபரி வந்து விசில் அடிச்சாதான் அந்த கேம் முடியும். அந்த பையன் என்ன சொல்றான், இன்னும் விசில் அடிக்கல இல்ல, அப்புறம் ஏன் நீங்க வந்து கான்பிடன்ஸ் இல்லாம இருக்கீங்க? அதே மாதிரி நம்ம லைஃப்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, முடிவுங்கிறது நம்மளோட டெத்து தான் வந்து விசில். ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இப்பவே வந்து முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோம். ஸோ கடைசி வரைக்கும் போராடணுங்கிற மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா you will be able to do. Nothing is impossible in this life and it is never too late and you can still give your best. எப்போனாலும் வந்து உங்களால ஒரு முயற்சி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களால சாதிக்க முடியும். உங்களால உங்க ஃபெயிலியர்ஸ்ல இருந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியும். never give up. Run with your mind and not with your legs. மனசுல இந்த ஒரு கால்ல சோர்வு இருந்தா கூட மனசுல வந்து உங்களுக்கு வந்து சக்தி இருக்கணும், தைரியம் இருக்கணும், பாசிட்டிவிட்டி இருக்கணும். எஸ், என்னால முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரேக் தி மென்டல் பேரியர்ஸ். நம்ம மைண்டுக்குள்ளேயே முடியாதுங்கிற ஒரு பேரியர் போட்டு வச்சிருக்கோம்ல, அதை வந்து பிரேக் பண்ணுங்க. இவர் பேரு வந்து ராஜர் பானிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துல வந்து 1950s அவர் வந்து ஒரு மைல வந்து 4 நிமிஷத்துக்கு கீழே யாரும் ஓட முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அவர் வந்து சொல்றாரு, ஏன் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவங்களோட ட்ரெயினர்ஸ் விளையாடுறவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, 4 நிமிஷத்துக்கு கீழே ஓடினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து நீங்க இறந்துருவீங்க. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க, அதனால முடியாது. அப்ப என்ன பண்றோம், நம்ம மென்டல் பேரியர் என்ன போட்டிருக்கோம், ஒரு மைல வந்து 4 நிமிஷத்துக்கு கீழே ஓட ட்ரை பண்ணா நம்ம ஹார்ட் அட்டாக் ஆயிடுங்கிறது மென்டல் பேரியர். ஸோ யாருமே அதை வந்து ட்ரை பண்ணவே மாட்டாங்க. ஆனா ராஜர் பானிஸ்டர் என்ன பண்ணாரு தெரியுமா, அவர் வந்து யோசிச்சாரு, ஏன் வந்து அவர் ஒரு டாக்டர், ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு, ஜென்ரலா வந்து ஒரு அத்லெட்னா என்ன பண்ணுவாங்க, கால் மசில்ஸ், காஃப் மசில்ஸ், அவரோட ஃபீட், தைஸ் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுவாங்க. அப்ப வந்து எல்லாரும் சொல்றாங்க இல்லையா ஹார்ட் அட்டாக் வரும்னு. அப்ப வந்து அவர் அதை யோசிக்கிறாரு, ஓகே 4 நிமிஷத்துக்கு கீழே போனா நம்மளோட ஹார்ட்டோட பிளட் பம்பிங் கேப்பபிலிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கும், அதுக்கு பிளட்டை வந்து பம்ப் பண்ண முடியாது, அதனால ஹார்ட் அட்டாக் வரும். ஸோ நான் வந்து காலை மட்டும் ட்ரெயின் பண்ணாம என்னோட பிளட் பம்பிங் கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் த ஹார்ட்டையும் நான் ட்ரெயின் பண்றேன்னு சொல்லி வேற விதமா எக்ஸசைஸ் வந்து அவர் எடுத்துட்டு, அதே மாதிரி ரன்னிங்ல கூட முதல்ல வந்து அவர் ஒரு ஸ்பீட்ல ஓடுவாரு, கடைசியில தான் வந்து அவரோட உண்மையான ஸ்பீட்ல வந்து அவர் ஓடுவாரு. ஸோ இந்த மாதிரியான பல டாக்டிக்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணாரு, 6th May 1954 ராஜர் பானிஸ்டர் டிட் த இம்பாசிபிள். ராஜர் பானிஸ்டர் எப்படி ஓடினாரு, 4 நிமிஷத்துக்கு கீழே 3.59.4 மினிட்ஸ்ல வந்து அந்த 4 மினிட் பேரியரை வந்து அவரு கிராஸ் பண்ணாரு.
ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அவர் வந்து திடீர்னு ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டாரா, இல்லைன்னா ஏதான டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாரா, ஏதான ட்ரைனிங், மென்டல் பேரியர். அவரோட மைண்ட்ல வந்து முடியும்னு நினைச்சாரு, முடியறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணாரு. ஸோ தட் செல்ஃப் லிமிட்டிங் பிலீஃப் இஸ் வாட் வி ஆல் ஹேவ். நம்மளே வந்து என்ன சொல்றோம்னா நம்மளால முடியாதுன்னு நம்ம மைண்டுக்குள்ள இருக்கும். அவர் ராஜர் பேனிஸ்டர் அந்த மாதிரி ஒரு ஓடினதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா, the next 2 monthsல more than 60 members, more than 60 பேருக்கு மேல அந்த ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணாங்க. அது எப்படி முடிஞ்சது? இவர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் முடியும்ங்கிறத வந்து அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்பி அதுக்கப்புறம் பண்ணாங்க. ஆனா இவர் வந்து இவரே வந்து யாருமே பண்ணாதப்போ இவர் நம்பினார் நம்மளால முடியும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம். we need to have that mental barrier. we are all like that. We all have our own beliefs about what we can achieve and what we can't, and our success is limited by those barriers. So run with your mind and not with your legs. Whether you think you can or you think you can't, you're right. And only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. Come out of your comfort zone. அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளேயே உட்காந்துருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களால முடியாது. அதுக்கு வெளியில தான் ஃபியர் ஜோன் இருக்கு, கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா அதை தாண்டி வெளியில வந்தாதான் உங்களுக்கு லேர்னிங் ஜோன், அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களால growth இருக்கும். ஸோ கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியில வருங்க. செஞ்சுட்டு இருக்கிறதையே செஞ்சுட்டு இருக்காம புதுசா ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ 2% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் தான் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியில வந்திருக்காங்க. அவங்களாம் தான் வாழ்க்கையில நிறைய சக்சஸ் எல்லாம் அடைஞ்சிருக்காங்க. அந்த ஃபெயிலியர்ஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, 98% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வந்து இன்னும் அந்த ஜோனுக்குள்ளேயே உட்காந்துருக்காங்க. நமக்கு என்ன வருமோ அதையே பண்ணிட்டு இருப்போம், எதையும் புதுசா ட்ரை பண்றது கிடையாது. ஸோ யூ பிகம் லைக் அ பிரிசனர். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்க இருக்கு? இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியில வந்தாதான் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ when I overcome my fear and take action, no matter if I succeed or fail, I feel good that I have won against the fear. அந்த பயத்தை வந்து நம்ம வின் பண்ணாலே பெரிய விஷயம். So focus on what you have. நிறைய பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஃபெயிலியர்ஸ்ல இருந்து சக்சஸ் ஆனவங்க இருக்காங்க. ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ், ரோலிங், பில் கேட்ஸ், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், அப்ரஹாம் லிங்கன், மைக்கேல் ஜார்டன், ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க், வால்ட் டிஸ்னி, வின்சென்ட் வேன்கோ, ஸ்டீஃபன் கிங். ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து நிறைய வந்து ஃபெயிலியர்ஸை பார்த்துட்டு தான் அவங்க வந்திருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் நம்மளோட இந்தியன் பீப்புள் who have succeeded. எவ்வளவோ கஷ்டங்களை பார்த்து தான் அவங்க வந்து சக்சஸ், இன்னைக்கு சக்சஸ்ல நிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லா ஃபெயிலியரையும் பார்த்து முடியாத விஷயங்கள முடிய வச்சதுனாலதான் இத்தனை பேரும் வந்து சக்சஸ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு மேல நிறைய நிறைய பெரிய பெரிய லிஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ எவ்ரிபடி ஹாஸ் டு read about the failures what these people have undergone. நம்ம நினைச்சதை விட அதிகமான ஃபெயிலியர்ஸ் அவங்க வந்து பார்த்திருப்பாங்க. ஆனா அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி வந்ததுனாலதான் இன்னைக்கு அவங்க உலகம் ஃபுல்லா வந்து பாராட்டப்படுறாங்க. ஸோ ஃபைனல் தாட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, what happens when someone has a growth mindset? So growth mindset இருந்ததுன்னா you love learning and they know that their progress takes time. கொஞ்ச நாள் ஆகுங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுப்போம். இன்ஸ்டன்டா எதுவுமே நடக்காது. and they ask for help. யார்கிட்டயான ஹெல்ப் கேட்பாங்க. they get inspired by others and they are not afraid to fail and they love new challenges and they view mistakes as opportunities and they put forth effort and they learn from feedback and they keep trying until they succeed. And my growth mindset statements எப்படி சொல்லணும், and instead of saying I'm not good at this என்ன சொல்லணும், I'm good at it. இவ்ளோ I'm not good at it this time yet, but I will learn. So இன்னும் நான் நிறைய பண்ணுவேன், நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணா நிறைய நான் கத்துக்க முடியும். This will require effort and finding the right strategy. என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணா நம்ம ஓவர் கம் பண்ணலாம் அந்த ஃபெயிலியர்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது. And how can I make this more challenging? And when I make a mistake, I will learn from it and get better. And I will succeed if I put forth and find a better strategy. And I need some feedback. மற்றவங்க கிட்ட இந்த ஃபீட்பேக் வாங்கணும். இதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோ, அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோன்னு அவங்க சொல்லும் போது அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளால சக்சீட் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆல்சோ பிலீவ் தட் யுவர் பிரெயின் கேன் க்ரோ. டெய்லி நமக்கு growth இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் எவ்ரி டே. வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் வே டு ஃபீல் காம்? ஸோ நம்ம அஜிடேட் ஆகாம காமா இருக்கிறதே ஒரு பெரிய பெரிய சக்சஸ்க்கான வழியாகும். அண்ட் வாட் சேலஞ்ச் ஆர் ப்ராப்ளம் டிட் யூ ஒர்க் ஆன் டுடே? டெய்லி உங்களோட நோட் புக்ல எழுதுங்க, இன்னைக்கு என்ன சேலஞ்சை பார்த்தீங்க, அதை எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னு. வாட் மேட் யுவர் பிரெயின் டு க்ரோ டுடே? என்ன எக்ஸ்ட்ராவா கத்துக்கிட்டீங்க, எப்படி உங்களோட பிரெயின் க்ரோ ஆச்சு? அண்ட் வாட் வுட் யூ லைக் டு கெட் பெட்டர் அட்? இன்னும் என்ன நல்லா பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? அண்ட் வென் யூ கெட் ஸ்டக், டேக் அ ரெஸ்ட்
or a break. கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி டைவர்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி அந்த வேலையை பண்ணும்போது உங்களால புதுசா யோசிக்க முடியும். ஃபெயிலியர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபெயிலியர் மேக்ஸ் யூ ஸ்ட்ராங் அண்ட் ரெசிலியன்ட். ஃபெயிலியர் ஹெல்ப்ஸ் யூ லேர்ன் வாட் டஸ் நாட் ஒர்க் அண்ட் ஃபெயிலியர் பில்ட்ஸ் யுவர் கேரக்டர். ஃபெயிலியர் ஹெல்ப்ஸ் யூ லேர்ன் ஹவு டு சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஃபெயிலியர் இஸ் அ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் டு சக்சஸ். ஸோ ஈவன் சூப்பர் ஹீரோஸ் நீட் ஹெல்ப். எவ்வளோ பெரிய சக்சஸ் ஆனவங்களுக்கு கூட ஹெல்ப் வேணும். அதனால ஹெல்ப் கேட்கறதுக்கு யோசிக்காதீங்க. ஃபெயில் இஸ் நத்திங் பட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இன் லேர்னிங் அண்ட் அக்செப்ட் சக்சஸ் வித் ஹியூமிலிட்டி. சக்சஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நம்ம ஈகோயிஸ்டிக்கா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா சக்சஸும் பர்மனெண்ட் கிடையாது, ஃபெயிலியரும் பர்மனெண்ட் கிடையாது, ரெண்டுமே டெம்பரரி தான். அண்ட் ஃபைட் ஃபெயிலியர் வித் கரேஜ். And failure is the stepping stone to success. And learn from failures. Fail and learn, nothing wrong in that. And be a warrior. For warriors, the scars are their medals. And 8 tips to overcome failure. Accept feelings and emotions. Failure does not mean your life is going to be over. Learn from failure and be constructive. Find inspiration. Don't give up. Be passionate. Surround yourself with positive people. Avoid isolating yourself. And 1 degree more temperature. ஒரு தண்ணி வந்து கொதிக்குது அப்படின்னு சொன்னா 99 டிகிரிஸ்ல கொதிக்கும் போது வெறும் கொதி நீரா தான் இருக்கும். அதுல வந்து ஏதானோ நீங்க ஒரு சாப்பாடு, வெஜிடபிள்ஸ், ரைஸ் எல்லாம் போட்டு கொதிக்க வைக்கலாம். அதே வந்து இன்னும் 1 டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல அது ஸ்டீமா மாறும். யூனோ ஸ்டீம் இன்ஜினுக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்கு, எவ்வளவு லோட்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை வந்து அது புல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நீங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கிவ் அப் பண்ற டைம் தான் உங்க லைஃப்ல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் ஆஃப் 99 டிகிரிஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க உங்களோட டெம்பரேச்சரை. முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ரோஷத்தோட முன்னேறுங்க. நீங்க எடுத்து வைக்கிற அடுத்த ஸ்டெப் சக்சஸ் தான். அந்த சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் எல்லாருமே அந்த 1 டிகிரி அவங்க வாழ்க்கையில இன்க்ரீஸ் பண்ணினதுனாலதான் சக்சஸ் ஆனாங்க. ஃபெயிலியர் ஆனவங்க எல்லாருமே அந்த 99 டிகிரிஸ்ல திரும்பி வந்தாங்க பாருங்க. முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தன்னம்பிக்கை இல்லாதவங்க தான் வந்து ஃபெயில் ஆறாங்க. So go ahead, and why some win and some lose. We plan, we decide, we think. நல்லா இப்ப நீங்க செஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் நினைப்பீங்க, ஆஹா மேடம் சொல்லிட்டாங்க அப்படி பண்ண இப்படி பண்ண எல்லாம் நினைப்பீங்க. பட் will you implement this? Become someone who just think about it or talk about it, but does it. யார் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் சக்சஸ் பண்ண முடியும். Customize your life, my dear students, ladies and gentlemen. Life is very precious. கடவுள் வந்து அருமையான ஒரு வாழ்க்கையை நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. அருமையான மனிதர்களை நம்மளை சுத்தி கொடுத்திருக்காரு. நமக்குள்ள அருமையான எபிலிட்டிஸையும் பொட்டன்ஷியலையும் கொடுத்திருக்காரு. Explore it. Bring it out. Understand. Work on it. Believe in yourself. Customize your life. You can just reach the sky. Sky is the limit. எந்த ஒரு ஃபெயிலியரும் எந்த ஒரு தடைக்கல்லையும் நம்மளால உடைச்சிட்டு போக முடியும்னு நம்புங்க முதல்ல. Believe in yourself. Love yourself. Feel great about yourself. Don't compare yourself with others. Have 1% improvement every day. Break your mental barrier. Think positive. Have a growth mindset. Definitely you will be the happiest person in the world. Where there is a will, there is a way. If you think you can, you can. If you think you can't, you can't. Both are right. Think that you can. It is your life. It is such a precious life. Beautiful life. ஒரு செகண்ட் வாழணும்னு நினைப்பேன். ஒரு செகண்ட் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைப்பேன். I'll never sit back with worries. Next என்னன்னு யோசிக்கணும். பாசிட்டிவா யோசிங்க. When I can achieve, you can also achieve. Let your personality shine through. Thank you so much for your patient listening. And if you have any questions, you can ask me. And this is my YouTube channel. You can see a lot of videos for your benefit. And you can also reach me through the number in WhatsApp, or you can even mail me in this email ID. Thank you so much for the wonderful audience and the management, staff, teaching and non-teaching, and the Almighty for giving me this opportunity. I hope you would have had some takeaway, and I hope you will reach success and come out with flying colors in your life. Stay blessed. Thank you, ma'am. It was really a mind-blowing presentation which you have been given to us.
and it is the way you presented. It was really a fabulous one which you have given to us. Really, we got a refreshment of mind and positive attitude. We all have been got, the faculty and the students which we have been got it off. And thank you for giving us such a presentation. Now, I request Maneka Priya, of Professor of MC Department, to propose the vote of thanks. Maneka Priya, madam. Ma'am? Yeah, ma'am, you can propose the vote of thanks, ma'am. Okay, ma'am. Good afternoon to all. On behalf of Mutaimal Engineering College, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this national seminar on life skills to overcome failure, organized by Women Empowerment Cell. First of all, I thank our resource person, Dr. Usha Ishwaran, Professor and Dean, Department of ECE, Infant Jesus College of Engineering, Planning Board Member, Tiruvallur University, for accepting our invitation immediately in her busy schedule, and also a thank for her motivational and inspirational speech. Thank you, ma'am. I take this opportunity to express my sincere thanks to our management for providing the opportunity for the successful completion of this webinar. I express my deep gratitude to our below principal, Dr. N. Madheswaran, for this enthusiastic support. A special thanks to all the deans, HODs, faculty members for their unflinching support and coordination for conducting this seminar. Our heartfelt thanks to our students for active participations of this seminar. I thank you all. Thank you, Ma. Thank you so much. Thanks a lot for spending a lot of time with us, ma'am. Really, it has been a motivated for the faculty and as well as for the students. It was really, and we bless you more to forthcoming years. You have to make the society to get refreshment and full of positive attitude for the society, which the future students are there. Sure. All the best for your future also, ma'am. Thank you all. God bless you. Thank you, ma'am. Ma'am told that she will be calling you in through phone. She may talk with you, ma'am. Sure. Thank you. Bye. Have a nice day, ma'am. Thank you. Thank you. I'll send everything, feedback, videos, everything. I'll send to your mail, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Bye. Thank you.